Okay, so we'll see you today. The more details about this layout diagram, right? Layout diagram. So we have already learned the last class a basic understanding of the layout by doing those inverters. Right, so we have done inverters. So take a look one more time. So the inverter, how we did it. Right, first what we did the first layer. We considered this board. This is the foundation. That is p-type substrate. So inside the p-type substrate, we have to make n-type transistors. So to n-type source and drain. So in order to do that, we have to make a n plus type diffusion. We call it n plus diffusion. So this is a n diffusion, right? N plus diffusion. So this is n-type material here on the foundation, the base, and we consider this the size of this, the thickness, right? This thickness is around 4 lambda, right? We call it a 4 lambda from here to here. And this one we need a little bit more because we have to put several vertical lines. So based on that, we'll calculate soon that how much is minimum distance it should be. So we take this much, let's say 4 lambda thickness, one slice of n plus material. And in here, this will be in the bottom side because of the n mass. And in here, in the top, there will be one p diffusion, and that is also will be rectangular shape. And this also will be 4 lambda. This is also 4 lambda. Right? Minimum 4 lambda. Right? You can make it bigger. So 4 lambda, and this is a p diffusion, p plus diffusion. So it's a different material, right? It's a P plus and this N plus material. And we remember that this P plus, around this P plus diffusion, there will be N oil, right? Around this, there will be a rectangular N oil, N type area, but we are not showing here because of keep this layout more clean. So we keep it like a P diffusion and N diffusion. This is the way you have to do it in your lab or in your home for doing the exact diagram. So and now once you do P plus and this N plus rectangular area, then we have to put in the middle. We have to put a poly, and this is called poly. Right? And this is actually the gate, right? This is the poly. So now this is transistors are already done. So this is a p-type transistors and this is n-type transistors. The one side will be the source and another side will be the drain. In here also one side source and other side drain. And this is the common gate of these transistors. Now we need to apply some power supply. And now these are all made out of silicon. So far, whatever we have made it here, all are silicon. Right? This is a polysilicon, silicon, silicon, all silicon. Now I will use the black color. Okay, can you, do you see this color? Or we see the all black? স্যার কালার দেখা যাচ্ছে। ওকে, তো আমি যে ভিডিও দেখলাম যে ভিডিওতে সব ব্ল্যাক দেখাচ্ছিল কেন? মাঝখানে লাল কালার দেখা, লাল কালারটা, হ্যাঁ লাল কালারটা একটু ফেড হয়ে গেছে, আমার দেখি আরেকটা কিনতে হবে। কিন্তু তোমরা কি ভিডিও দেখেছো যে লেকচার ভিডিওটা?
ভিডিওতে যে ডায়াগ্রামগুলি আমি যে কালারফুল ড্র করলাম, এটা যে আমার কাছে মনে হলো যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেখাচ্ছে। স্যার কালার গুলো ক্লিয়ারলি দেখা যায় না। ভিডিওতে দেখা যায় না, তাই না? জি স্যার। কেন? আমরা তো এটা কি রেকর্ডিং এর সময় কি সেট করা যায় নাকি কালার? না স্যার, রেজলিউশনের কারণে। আর কি হালকা আর কি কালারটা ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না যে ডিফারেন্ট কালার ইউজ করা হয়েছে। তাহলে তাহলে কি এটা কম্পিউটারের ক্যামেরার প্রবলেম? জি জি স্যার। স্যার, রেজলিউশনের কারণে। তাহলে সেট করা যায় রেজলিউশন? না স্যার, এটা ঠিক করা যাবে না। ও, তাহলে আমি তো দেখতে গিয়ে আমার কাছে পছন্দ হয় নাই, কারণ ভিডিওটা দেখে এরকম সেপারেট কালার তো আমরা ইউজ করছি কারণ বোঝানোর জন্য। কারণ কেউ যদি ক্লাসে অ্যাবসেন্ট থাকে কখনো, তাহলে তো দেখে ক্লিয়ার বুঝতে পারবে না। কিন্তু এখন কালার বোঝা যায়, তাই না? তোমরা যে দেখছো তখন বোঝা যায় না, রেকর্ডিং এর সময় বোঝা, রেকর্ড যখন হয়। জি স্যার, খেয়াল করলে বোঝা যায়। না, কিন্তু রেকর্ড যখন হয়ে যায়, যখন এরা যখন সেভ করে, সেভ করার সময় তো এটা কম্প্রেস করে ডাটা সেভ করে, তখন বোধহয় ওরা রেজুলেশনটা কম। আমার কাছে দুটাই সেম থাকে, বাট মানে যে ভিডিওর জন্য একটু আর কি কালার গুলো একটু কম বোঝা যায় ক্লিয়ারলি। ডিফারেন্সটা একটু কম বোঝা যায়। কিন্তু এখন দেখতে তোমরা বুঝতে পারছো রিয়েল, রাইট? ব্ল্যাক এন্ড ভালো করে খেয়াল করে বোঝা যায়, ওকে। এট এ গ্ল্যান্স বোঝা যায় না। না, কালার দিলে তো ভালো বোঝা যাওয়া উচিত। ওকে, এনিওয়ে, তাহলে নাও উই আর, এখন আমি সবগুলি ব্ল্যাক কালার ইউজ করব। দোজ আর মেটাল, রাইট? First this portion, only this portion is only made out of silicon, right? Gate and P transistor and N transistors, and all other connections will be made out of metal. So at this point we are going to use only one kind of metal, and let's say this metal is using a black color, and this black, so this line, the wire also will be the thickness of 4 lambda. In here is a 4 lambda also, and here is another layer, and that is also 4 lambda. 4 lambda. So in here we apply ground, means VSS, and here we apply VDD. So this is a power supply, this is a ground. Now we need to make a connection, and we know that there will be P plus in this two side, and it is a P plus, and this is N plus. Now we need to make a connection of the source. Source of the PMOS will be connected to the power supply, and that connection will be done by the metal. So when you connect to the metal, then there will be metal lines will be coming here, is overlapping to this silicon, this blue area, and in here this is the same metal, so there will be no problem. But in here, since this is a black one is metal and the blue one is silicon, so that's why we need to apply, we need to use a glue or a screw or whatever, but in this case we call it contacts, right? So we put a contacts, and the contacts will be like, we are putting like this size, and this is, let's say, square. You can be, the contact can be rectangle also, no problems, but this contact will be different than this poly and the metal, right? But it depends on what kind of contact is this. This contact is connecting metal with a P-type metal silicon. P plus silicon with a metal, these contacts are going to connect. And in here also, so now this one is source, and this one, when this one source, this opposite terminal automatically turns into drain. And in here also we are going to connect here, and then we make a metallic line here, and also there will be connection. And I mentioned, as I mentioned last class, this contact and these contacts are not the same contacts. Well, this contact is actually connecting the metal with a N-type silicon, and this contact is connecting the metal with a P-type silicon. So this will be the different, and same way this one turns into source, and this one is drain. Now the two drain must be connected by a metal again, and there will be another contacts. These contacts and these contacts are same, because these two, they are connecting with a poly
p-type silicon with a metal, and this bottom two contacts, these two contacts are same. So now we can consider this is a Y and this is A. So now this is done with an inverter, right? So this is very simple. Any questions so far? And we'll move to the more complicated circuit right now. So যদি কারোর কোনো question থাকে, you can ask. 4 lambda একটু এটা বললে ভালো Oh, হতো। right, good. এখানে the thickness each of the layer, each of the metal layer and the silicon, all the metals will be 4 lambda thickness. Now, if you can consider how much will be this much, right? In here you can squeeze, you can make it small because you don't need, there is only one connection, so you can make it small, but not less than 4 lambda, right? This one you can make it only up to this point, right? You can make just like this. This is a 4 lambda, right, from here to here, because there is no other connection, so you have to apply VDD here. That is all right, but we can make, normally what we do, we extend this line because we want to make more connection from here. That's why we extend this horizontally, right? And but for this one, let's say how much will be the distance between here, from here to here, right? How much length will be for P diffusion, right? For this one, and for N diffusion also, right? There must be some minimum distance, right? You can make it as much as possible, but we are trying to design as small as possible. So that's why what we need to do then, now calculate. First thing is, in here is, you see this one is a 4 lambda, so that means this mass is 4 lambda, and in here the thickness is, here is 4 lambda, so here is 4 lambda, here 4 lambda, so that means total 8 lambda. And now this thickness of this polysilicon in here, red color, this is a poly, this one actually 2 lambda. This is the only area, is only thickness will be 2 lambda. Only this one is it, though it looks like the same, এটা একই রকম দেখাচ্ছে, but actually এটা ছোট, এটা অর্ধেক সাইজ, এইটাকে আমরা 2 ল্যামডা নিতে পারি, শুধুমাত্র এইটাই, আর কোনো কিছু 2 ল্যামডা সাইজ হতে পারবে না, all will be minimum 4 ল্যামডা। প্রতিটা লেয়ার এর থিকনেস কমপক্ষে 4 ল্যামডা হতে হবে, আদার দ্যান দ্য পলিসিলিকন। 2 ল্যামডাটা কেন স্যার আরেকটাবার বললে ভালো ছিল। এটা 2 ল্যামডা হবে কারণ হচ্ছে দেখো এইটাই কিন্তু চ্যানেল লেন্থের উপরে দেওয়া, চ্যানেল ছিল না এখানে, তুমি যদি এই যে ট্রানজিস্টরটার ওই ফাউন্ডেশনটা দেখো, এখানে ছিল সোর্স, এখানে ছিল ড্রেন, আর এই মাঝখানের চ্যানেল কোনটা, এইটা না গেট, এইখানে না পলি, জি স্যার, এটা হলো মনে করো এন প্লাস, এটা এন প্লাস, এখান থেকে এইটুকু কি বলি আমরা, চ্যানেল লেন্থ বলি না, এখান থেকে তো ইলেকট্রন ওইদিকে যায়, জি স্যার, এটাকে সোর্স বলি, এটাকে ড্রেন বললে, ইলেকট্রন মুভস ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, সো দিস ইজ দ্য চ্যানেল। এখান থেকে এইটুকু আমরা এইটুকে চ্যানেল বলি, এখান থেকে এইটুকু, আর এই চ্যানেলের যে লেন্থ সেটাই দেখো পলির থিকনেস, পলির এতটুকুই জায়গায়, এই জায়গাটাই এইটাই আসলে চ্যানেল লেন্থ, আর এই চ্যানেল লেন্থকে আমরা বলি হলো ফিচার সাইজ এফ, যেটাকে আমরা 2 ল্যামডা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। Channel length के बोली हमरा, the distance between source and drain is known as channel, and that is also known as fissure size. এই ফিচার সাইজটাকে আমরা বলি, মনে করো একটা ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়েছে 32 ন্যানোমিটার টেকনোলজি, সেটা যদি বলে তার মানে বুঝতে হবে যে ওই আইসির ভিতরে যতগুলি ট্রানজিস্টর আছে তার চ্যানেল লেন্থ হলো 32 ন্যানোমিটার, রাইট? যদি বলে একটা আইসি তোমাকে, তুমি কোথাও আইসি কিনতে গেলে বা তোমার মাইক্রোপ্রসেসর কিনতে গেলে যদি বলে দিস মাইক্রোপ্রসেসর ইজ মেড আউট অফ 65 ন্যানোমিটার টেকনোলজি, হ্যাঁ, 65 ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে এই আইসিটা তৈরি করা,
এটার মানে হলো ওই আইসির ভিতরে যত ট্রানজিস্টর আছে সবগুলি ট্রানজিস্টরের চ্যানেল লেন্থ হলো 65 ন্যানোমিটার এবং ওইটাকে আমরা বলি ফিচার সাইজ। তো সেই ফিচার সাইজ থেকে আসছে এফ, রাইট? ফিচার সাইজ, হ্যাঁ, ফিচার সাইজ থেকে বলে এফ এবং সেটার মানে হলো 65 ন্যানোমিটার বললে 65, 32 বললে 32, তাহলে সেটাকে আমরা আবার রিপ্রেজেন্ট করি 2 ল্যামডা দিয়ে। আমরা এখন যেহেতু ডিজাইন করব, উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ন্যানোমিটার, মিলিমিটার আর মাইক্রোমিটার। আমরা এই জন্য আমরা করব কি, উই আর ডিজাইনিং বাই ইউজিং এ জেনারেল একটা আমরা ভেরিয়েবল ইউজ করব, দ্যাট ইজ ল্যামডা। ওই ল্যামডার ভ্যালু চেঞ্জ করলেই তোমার ট্রানজিস্টর ছোট হবে, বড় হবে। বুঝছো এটা? তাহলে কি স্যার লেংথের স্যার কোনো ব্যাপার হবে না এখানে, নাকি স্যার লেংথ অ্যাকচুয়ালি এখানে তো বোঝা যাচ্ছে যে 10 ল্যামডার চেয়ে বেশি হইতে হবে বা এই টাইপের কিছু? টোটালটা, জি স্যার। হ্যাঁ, টোটালটা একটু বেশি হবে। এখন দেখো, তাহলে আমরা এইটা কেন 2 ল্যামডা ওর কোশ্চেনের জন্য বলেছি আমি। 2 ল্যামডা মানে হলো ফিচার সাইজ, মানে হলো চ্যানেল লেন্থ। এটা হলো চ্যানেল লেন্থ। চ্যানেলের উপরেই যেহেতু গেটটা থাকে, পলিটা থাকে, তাহলে পলিটা আর চ্যানেল লেন্থটা সেম হয়। তাহলে এইটাই যেহেতু এটা সোর্স, এটা ড্রেন, তাহলে সোর্স থেকে ড্রেনের ডিস্টেন্স হলো এটা। আর এটা মানে হলো 2 ল্যামডা। 2 ল্যামডা মানে হলো এফ, এফ মানে হলো চ্যানেল লেন্থ। সেই জন্য এইটাকেই শুধুমাত্র 2 ল্যামডা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে, আর বাকি সব হবে 4 ল্যামডা। এখন তুমি, এখন আমরা টোটাল ডিস্টেন্সটা বের করতে চাই। নাও উই ক্যান ডু দ্যাট। এন্ড হাউ ক্যান ডু দ্যাট? স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার, দিস ইজ এ 4 ল্যামডা, দিস ইজ 4 ল্যামডা, দিস ইজ 2 ল্যামডা। সো হাউ মাচ ইজ দ্যাট অল টুগেদার? 4 plus 4 8 and plus 2 10 ল্যামডা। এখন মাঝখানে কিছু স্পেস আছে, দেখো 10 ল্যামডা হলো আমাদের এই তিনটা জিনিস, তারপরে মাঝখানে এটা একটা জায়গা আছে, রাইট? দিস, এখানে একটা স্পেস আছে। বলো স্যার এই যে ল্যামডা, যে স্যার এই ল্যামডাটা স্যার আপনার মানটা কত স্যার? ল্যামডা, ল্যামডার ভ্যালুটা কত স্যার? হ্যাঁ, এটাই তো প্রথম লাস্ট ক্লাসে আমরা বলেছি, আবার এখনো বললাম, ল্যামডার আমরা কোনো ভ্যালু ধরবো না। তাহলে ল্যামডা তো একটা রেফারেন্স, তাহলে রেফারেন্সের একটা মান থাকবে না? 4 ল্যামডা বা 2 ল্যামডা কার সাপেক্ষে সেটা? না না, শোনো, ল্যামডা হলো, মনে করো তুমি আমরা যখন ডিজাইন করব তখন আমরা এইটাকে ল্যামডার ভ্যালু তুমি ধরতে পারো। তুমি মনে করো এখন তুমি যদি ল্যামডার ভ্যালু তো তুমি যদি ধরো যে এটা 10 ন্যানোমিটার, রাইট? ল্যামডার ভ্যালু যদি 10 ন্যানোমিটার হয়, তাহলে এই এই ট্রানজিস্টরটার চ্যানেল লেন্থ হবে 20 ন্যানোমিটার। এটা বুঝছো? জি স্যার। ওকে, নাও এখন তুমি এই যে প্রোগ্রামিং করেছো না, মনে করো একটা প্রোগ্রামিং এর ভিতরে তুমি প্রোগ্রামিং এর একেবারে শুরুতে একটা ভেরিয়েবল তুমি ডিক্লেয়ার করলে যে ভেরিয়েবল কে, তারপরে ওর ভিতরে তুমি ওই কে এর ভ্যালু, না তুমি মনে করো কেটা তোমার অনেকবার চেঞ্জ করা হয় ভিতরে, তাই অনেকবার ইউজ করা হয়। এখন আচ্ছা, অন্যভাবে বলি, দেখো এক্সাম্পল দিয়ে বলা যায়। লেটস সে তুমি তো এটা প্রোগ্রামিং করেছো, প্রোগ্রামিং মনে করো তুমি করেছো যে কি করে 1 থেকে 99 পর্যন্ত তুমি অ্যাড করবে। তাহলে তুমি এটা কি করো, তুমি এর প্রোগ্রামিং করেছো না, সাম 1 থেকে তুমি 99 পর্যন্ত যোগ করে তুমি রেজাল্টটা বের করতে চাও। তাহলে তুমি একটা লুপ ইকুয়েশন লেখো না, লুপ ইকুয়েশন লেখো তো। লুপে কি করো তুমি, এই লুপটা তুমি কি করো, লুপ তুমি 1 থেকে 99 পর্যন্ত দিয়ে দাও, তাই না? এখন তুমি মনে করো ওই একই প্রোগ্রাম তুমি এই যে তুমি এরকম কি এই জন্য তোমরা কি ইউজ করেছো, তোমরা যদি ফর লুপ লেখো, তাহলে তুমি মনে করো কি করো, মনে করো তুমি 1 থেকে এটা 99 পর্যন্ত দিলে এই লুপটা কন্টিনিউ করলো। তারপরে তোমার প্রোগ্রামটা, তারপরে সাম ইজ ইকুয়াল টু সাম প্লাস সামথিং দিল, এন্ড লাস্টে তোমার এন্ড অ্যান্সার হয়ে গেল। এখন তুমি যদি এই এখন তোমাকে যদি আরেকজন বলে যে না তুমি 1 থেকে 99 না, তুমি 1 থেকে
তুমি 200 পর্যন্ত অ্যাড করো, তখন তোমাকে কি আবার এটা চেঞ্জ করতে হবে না? 99 এর জায়গায় আবার 200 দিতে হবে না? জি স্যার। এখন মনে করো এই প্রোগ্রামটা তোমার, তুমি মনে করো তুমি তো 10 লাইনের প্রোগ্রাম লিখেছো, কিন্তু তোমার মনে করো এই কম্পোনেন্টটা, মনে করো তোমার প্রোগ্রামে যদি 10,000 লাইনের প্রোগ্রাম হয়, তাহলে এই জিনিসটা মনে করো ধরো 20 বার আছে হয়তো ওই প্রোগ্রামিং এর ভিতরে, অনেকবার হয়তো এই জিনিসটা করতে হয়। তাহলে তোমাকে ওই প্রোগ্রামটা যদি চেঞ্জ করতে হয় 99 এর জায়গায় 200, তাহলে তোমাকে এই ওই একই প্রোগ্রামিং এর ভিতরে, অনেক বড় প্রোগ্রাম সফটওয়্যারের ভিতরে তোমাকে ওই 15 বার চেঞ্জ করতে হবে। এই জায়গায় গিয়ে যতবার ফর আছে ওখানে 99 কেটে 200 বসাতে হবে। কিন্তু তা না করে তুমি যদি প্রোগ্রামিং এর একেবারে টপ, একেবারে শুরুতেই যদি তুমি বলে দাও যে যে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে কে, তারপরে এইখানে তুমি সবসময় এখানে 99 এর জায়গায় তুমি এখানে কে বসাই দিলে, তারপর এই প্রোগ্রামটা মনে করো তোমার প্রোগ্রামিং এর 10,000 লাইনের প্রোগ্রামিং এর ভিতরে 15 বার আছে, তাহলে তুমি যদি ভ্যারিয়েবল প্রথমে একটা জায়গায় চেঞ্জ করে দাও, তাহলে তো তোমার মাঝখানের প্রোগ্রামিং এর সব জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যাবে না? জি স্যার, চেঞ্জ হয়ে যাবে। বোঝো এটা তো করেছো। জি স্যার, এটা এইটা আমরা এই ল্যাম্বডা আমরা ইউজ করতেছি ঠিক একই কাজের জন্য। কারণ দেখো তুমি মানে ল্যাম্বডা ভেরিয়েবল এরকম কিছু স্যার, আমরা মানে ইচ্ছা মতো সেটাকে মানে ভেরি করতে পারি আর কি। রাইট, হ্যাঁ এটাই করছি, মানে ল্যাম্বডাকে আমরা একটা হলো ভেরিয়েবল, ল্যাম্বডার রেফারেন্সে স্যার আপনার চ্যানেল লেন্থ অথবা স্যার পি টাইপ অথবা এন টাইপ এইগুলো আর কি মানে হ্যাঁ এই তো ল্যাম্বডা, সেটাই বললাম, ল্যাম্বডা হলো f/2। ল্যাম্বডা এই দেখছো না এখানে ইকুয়েশনে কি চলে আসে, ল্যাম্বডা ইজ ইকুয়াল টু f/2 হবে। এখন তুমি মনে করো এই যে দেখুন যখন তুমি এইটাকে যদি আমরা যদি ধরে নিই যে আমরা এখন ডিজাইন করছি 10 ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে, তাই না? তাহলে তোমার এইটা হবে 10, তাহলে এইটা হবে 20, তাহলে এটা 4 ল্যাম্বডা, এটা হবে 20, এটা হবে 20, এরকম করে আমাকে সবগুলি কিন্তু বসাতে হবে, 10 20 কোথায় আর বাকি জায়গাগুলি বসাতে হবে। প্রতিটা জায়গায় আমাকে কিন্তু ভ্যালু বসাতে হবে ন্যানোমিটার, রাইট? কিন্তু এরপরে তোমার এই আর 2 বছর পরে তো তুমি আর এটা 10 ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে তুমি তৈরি করতে পারবে না। তখন কিন্তু তোমার তো ডিজাইন তৈরি করা আছে, এই লেআউটটা তোমার আছেই তোমার কম্পিউটারের ভিতরে। তখন তুমি মনে করো এইটাকে তোমার এখন হয়তো 6 ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে তোমার এইটাকে তুমি এটাকে তুমি ফ্যাব্রিকেট করতে চাও, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, প্রতিটা জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে না বারবার? জি স্যার। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। প্রতিটা জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে তোমার ভ্যালুগুলি। কিন্তু আমরা তা না করে আমরা করছি কি, শুধু একটা ল্যাম্বডা রাখছি, শুধু ল্যাম্বডার একটা জায়গায় প্রোগ্রামিং এর উপরে শুধু ওই একটা জায়গায় ল্যাম্বডার যদি চেঞ্জ করে দিই, পুরো জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সব জায়গায়, কারণ সবগুলিতে ল্যাম্বডা আছে, 4 ল্যাম্বডা 5 ল্যাম্বডা 6 ল্যাম্বডা, শুধু একটা ল্যাম্বডার ভ্যালু চেঞ্জ করলেই পুরো ডিজাইনটা তোমার বিভিন্ন সাইজে চলে আসবে। বুঝছো সবাই? জি স্যার। ল্যাম্বডার ভ্যালু যদি তুমি 10 ধরো, তোমার এই ট্রানজিস্টর গুলি হবে 20 ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে পুরো জিনিসটা। আবার ল্যাম্বডার ভ্যালু যদি তুমি 20 ধরো, পুরো আইসিটা হয়ে যাবে তোমার 40 ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে। তো তুমি যখন তোমার ডিজাইন করে যখন তুমি ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটিতে পাঠাবে, তখন তুমি ওদেরকে বলে দেবে যে তুমি যে না, ফর এক্সাম্পল তুমি একটা এটা তৈরি করে তুমি একটা ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটিতে পাঠানোর পরে দেখলো ওরা জানে যে ওরা 20 ন্যানোমিটার টেকনোলজির কমে করতে পারে না, তখন ওরা ল্যাম্বডার ভ্যালুটা 10 বসাই দিয়ে ওইটা রেডি হয়ে চলে আসবে। আবার তুমি সেম ডিজাইনটা যদি তুমি আরেকটা ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটিতে দাও, যারা মনে করো 10 ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে তৈরি করতে পারে, তখন তারা ল্যাম্বডার ভ্যালু 5 বসাই দেবে, 5 বসাই দিয়ে তাহলে তোমার আইসিটা আরো ছোট করে তৈরি করে দেবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। এই জন্য আমরা যে ল্যাম্বডা একটা ভেরিয়েবল নেই, কিন্তু সেই ভেরিয়েবলটা কার সাথে রিলেটেড, চ্যানেল লেন্থের সাথে রিলেটেড। তার মানে কি, চ্যানেল লেন্থ যদি ছোট হয়, এভরিথিং উইল বি like will be decreased to that proportion, রাইট? শুধু তুমি চ্যানেল লেন্থ চেঞ্জ করবে আর বাকিগুলি একই থাকবে তা কিন্তু না। তুমি চ্যানেল লেন্থ চেঞ্জ করলে দেখো তোমার এই যে
তুমি চ্যানেল এইটা চ্যানেল লেন্থ চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে তোমার মেটালের থিকনেসও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তোমার এটা এই মেটালের থিকনেস চেঞ্জ হচ্ছে, তারপর তোমার এই যে সিলিকনের থিকনেস চেঞ্জ হচ্ছে, সবকিছু ল্যাম্বডার উপর ডিপেন্ড করে। কিন্তু মেইন কিন্তু তোমার চ্যানেল লেন্থ চেঞ্জ হলে এভরিথিং উইল বি চেঞ্জ, হোল কি বলে হোল আইসি উইল বি shrinks টু দ্যাট ভ্যালু। আবার যদি তুমি বড় করো তাহলে আর এনলার্জ হয়ে সেই বড় ভ্যালুতে চলে যাবে। তুমি এই সেম ডিজাইনটা তুমি যদি পাঠাও একটা জায়গায় যাদের 65 মাইক্রোমিটার টেকনোলজি আছে, তারা তোমাকে এটা ল্যামডার ভ্যালু 32.5 বসায় এটা 65 মাইক্রোমিটার টেকনোলজিতে বড় করে তৈরি করে দেবে। তোমার ল্যাবে 74000 যেটা করেছো ওইগুলির মতো বড় একটা আইসি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর যদি তুমি ছোট একটা ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটিতে পাঠাও, তোমার আইসি হবে ভেরি 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 স্লিম, ভেরি ছোট, হ্যাঁ, and will be very efficient, right? So that's why আমরা সবসময় ল্যামডা ইউজ করি। তাহলে এটা হলো আমরা যেটা মেজার করছিলাম আমরা। তাহলে এখন যদি মেজার করি, দেখো তো এখান থেকে এই পর্যন্ত টোটাল কত হবে। এই যে দেখো, এই যে কন্ট্যাক্টের পাশে আমরা একটু জায়গা কিন্তু রেখেছি, এখানে কিন্তু জায়গা থাকতে হবে 1 ল্যামডার মতো জায়গা। এই যে কন্ট্যাক্ট দিছি এখানে, কন্ট্যাক্টের পাশে একটু জায়গা থাকতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড 1 ল্যামডা। তাহলে এদিকে 1 ল্যামডা, এদিকে 4 ল্যামডা, আবার এইখানে মাঝখানে গ্যাপ রাখতে হবে 4 ল্যামডা, এখানে 4 ল্যামডা, এখানে 4 ল্যামডা। তাহলে দেখো এখন 1 4 + 1 5 5 + 4 9 9, এটা হলো 2 11 11 + 4 15 15, এটা হলো 4 15 + 4 19, আর এটা হলো 1, এই সাইডে 1 20। টোটাল এখান থেকে এই পর্যন্ত লেন্থ হবে তাহলে মিনিমাম 20 ল্যামডা, রাইট? স্যার তোমার বলো। এখানে স্যার আমাদের যে চ্যানেলটা আছে, চ্যানেলটা তো স্যার সোর্স আর ড্রেনের সাথে কানেক্টেড না, তো মাঝখানে স্যার ফাঁকা কিভাবে থাকে? না না, মাঝখানে বাকি রাখি নাই, কিন্তু এইটা একটু দূরে দিতে হবে। এটা হলো এই পুরাটা কিন্তু সোর্স, না না ড্রেন, এই পুরাটা ড্রেন। কিন্তু এই পুরাটার ভিতরে তো তুমি এই মেটালটা বসাতে পারো নাই। এই একটা মেটাল বসিয়েছি না আমরা এখানে, বুঝছো? মনে করো এই পুরাটা সোর্স, বুঝছো? এই পুরা জিনিসটা সোর্স, কিন্তু তুমি যখন এইটা এর সাথে কানেকশন দেবে, তুমি তো এত বড় কানেকশন দেবে না। তুমি তো কানেকশন দেবে এটা মনে করো 4 ল্যামডা, এটার থিকনেস 4 ল্যামডা, তাহলে তুমি এখানে কানেকশন দেবে। আর এটা একেবারে বাউন্ডারিতে দেওয়া যাবে না, বাউন্ডারিতে দিলে এটা ব্রোকেন হয়ে যাবে, রাইট? তোমাকে এইখানে রাইট সাইডে মনে করে 1 ল্যামডা জায়গা রেখে তোমাকে কন্ট্যাক্ট দিতে হবে, রাইট? আমি আরেকটা জায়গা দেখাই। মনে করো তুমি এই দিক থেকে একটা লম্বা জিনিস গেল, আবার এই দিক থেকে একটা মেটালের লাইন আসলো, এই দিক থেকে আরেকটা লাইন আসবে। তাহলে এই যে তুমি সাইড দিয়ে কিন্তু তোমার জায়গা রাখতে হবে একটু, এই দুই এই সাইডে তো এনাফ প্লেন্টি অফ স্পেস আছে, এখানেও আছে। তাহলে এইখানে যে এই জায়গাটুকু ব্ল্যাঙ্ক, এই জায়গাটা তোমাকে মিনিমাম 1 ল্যামডা স্পেস রাখতে হবে। এই যে এই জায়গাটুকু, হ্যাঁ, স্পেস রাখতে হবে, একেবারে বাউন্ডারিতে কন্ট্যাক্ট দেওয়া যাবে না। মনে করো তুমি এই যে এখানে এই দুটা যদি তুমি কানেক্ট, তুমি যদি স্ক্রু দিয়ে লাগাতে চাও এই দুটা জিনিস, রেড আর এই ব্ল্যাকটা, তাহলে তুমি এই স্ক্রুটা একেবারে বাউন্ডারিতে কিন্তু দিতে পারবে না। বাউন্ডারিতে দিতে গেলে ভেঙে যাবে না, তোমাকে একটু ভিতর দিকে দিতে হবে স্ক্রু, বুঝছো? সেজন্য 1 ল্যামডা স্পেস রাখতে হবে বাউন্ডারি থেকে, তারপরে তোমাকে স্ক্রুটা দিতে হবে। ঠিক একইভাবে তোমাকে এই সাইডে দুই সাইডে 1 ল্যামডা স্পেস রাখতে হবে। এনি আদার কোশ্চেন? স্যার এই যে গেটের যে পলিসিলিকন, এইটা কি স্যার দুইটা গেটের কানেক্টর হিসেবে তো কাজ করে? হ্যাঁ, যখন আমরা একটা সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করি গেটে, তখন তো স্যার দুইটা গেটে নিশ্চয়ই দুই রকম ইফেক্ট হয় স্যার। কেন দুইটা গেটে কেন? এই যে তোমার আমাদের সার্কিটটা কেমন ছিল, এরকম ছিল না? এরকম না, এটা ভিডিডি, এটা ভিএসএস, এইটা দেখছো না দুইটা গেট কানেকশন? জি স্যার। তাহলে দুইটা গেটে তো দুই রকম সিগন্যাল কখনোই আসবে না। তুমি যদি এখানে 0 দাও, তাহলে দুইটা গেটেই 0 চলে যাবে। মানে না স্যার, সেটা বলি না, মানে সিগন্যাল একটাই যাবে, বাট একটা তো পিমস আর একটা হচ্ছে এনমস, তো দুইটা চ্যানেল ভিন্ন রকম স্যার। হ্যাঁ, দুইটা চ্যানেলে যখন আমরা একরকম সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করব, তখন দুইটা চ্যানেল তো ভিন্ন রকম ইফেক্ট হবে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, সেটাই তো, আমরা তো তাই চাই। এই যে এখানে মনে করো তুমি যদি 0 অ্যাপ্লাই করো, তাহলে তোমার দেখো এই পিমসটা অন হবে, এটা অন হবে, পিমসটা আমরা তাই চাই দুইটা, এটা পিমস অন হবে, আর 0 সিগন্যাল দিলে
এই পিমসটা অন হবে, এই চ্যানেলটা অন হবে, তখন এখান থেকে হোল এইদিকে যেতে পারবে। আর আর এটা অফ থাকবে, এনমসটা অফ থাকবে, এটা অফ থাকবে। আমরা তাই তো দরকার আমাদের। জি স্যার, বুঝতে পারছি। দুটো একসাথে অন করতে চাই না তো, দুটো একসাথে অন করলে তো দেখো এই ভিডিডি থেকে পাওয়ার সোজাসুজি গ্রাউন্ডে চলে যাবে, তাই না? এখানে আমরা একটা সিগন্যালই দেবো, যাতে এই সিগন্যালটা একবার পিমসকে অন করে, তখন এনমসটা অফ থাকে। আবার যখন আমরা 1 দেবো, তখন এই এনমসটা অন হবে আর পিমসটা অফ থাকবে। দেখো এখানে যখন 1 দেবো, তখন এটা অফ হয়ে যাবে আর এটা অন হয়ে যাবে। তখন আমরা তাই তো চাই। জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, এনি আদার কোশ্চেন? স্যার আরেকটা জিনিস স্যার, বলো। স্যার এখানে যে আমাদের মেটালের যে কন্ট্যাক্ট দেওয়া হয়েছে মানে হচ্ছে এন টাইপের আর পি টাইপের ক্ষেত্রে, হুম। আপনি বলছিলেন স্যার এটা কি ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল কাইন্ড অফ নাকি দুইটার হ্যাঁ ক্ষেত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ পিএইচ আছে? হ্যাঁ, কারণ মনে করো তুমি তুমি মনে করো ওই যে একটা মনে করো এটা প্লাস্টিক, এই প্লাস্টিকের সাথে যদি তুমি একটা মনে করো কি বলে একটা উডের সাথে কানেকশন দাও, এটা যদি এটা উডের সাথে কানেকশন দাও, তাহলে তোমাকে যে 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 গ্লু দিতে হবে, এখানে যদি তুমি একটা গ্লাস দাও, তাহলে কি একই গ্লু দিয়ে কানেকশন দেওয়া যায়? না স্যার। ডিফারেন্ট গ্লু লাগবে না? ইয়েস স্যার। কারণ মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করে। এই বেস মেটেরিয়াল সেম, এই মেটালটা সেম, কিন্তু বাকিটা তো ডিফারেন্ট। বাকি একটা হলো পি টাইপের আর একটা হলো এন টাইপের, এই জন্য দুইটা ডিফারেন্ট কন্ট্যাক্ট লাগবে। এবং দেখবো যে ওই যে সফটওয়্যারে এটা কালারও ডিফারেন্ট, ডিফারেন্ট কন্ট্যাক্ট লাগবে। আবার যদি তুমি মনে করো যে এই পলিসিলিকনের সাথে যদি তুমি মেটাল দাও, এই যে এখানে গেট না, গেটের সাথে যদি তুমি একটা মেটাল কানেকশন দিতে চাও, এখানে একটা কন্ট্যাক্ট দিতে চাও, এটা আরেকটা আর অন্য আরেকটা কন্ট্যাক্ট, এটার কোনটার সাথে মিলবে না, এটা ডিফারেন্ট কন্ট্যাক্ট। রাইট, there are so many contacts based on তুমি কি কি কানেকশন দিতে চাবে। তুমি এটা কাঠের সাথে কাঠ দিতে চাবে, নাকি এটা কাঠের সাথে প্লাস্টিক, নেই কাঠের সাথে গ্লাস, নাকি কাঠের সাথে একটা রাবার, রাইট? কিসের সাথে কানেকশন দেবে তার উপর ডিপেন্ড করবে যে তুমি কি ধরনের কন্ট্যাক্ট ইউজ করবে। এনি আদার কোশ্চেন? না, তাহলে আমরা একটু বড় সার্কিটে যাই, ন্যান্ড গেটে। আমরা ন্যান্ড গেটটা দেখলে ক্লিয়ার হবে। ন্যান্ড গেট আমি একটা সার্কিট এখানে এঁকে রাখি, 2 ইনপুট দেব আমরা, তারপর 3 ইনপুটে যাব। এ বি, এটা ভিডিডি ভিএসএস আছেই, আমরা এ বি, এখানে তো আমাদের আউটপুট। তাহলে এখানে দেখো আমাদের কয়টা লাগবে, কয়টা সিমস লাগবে? 4 ট্রানজিস্টরস আছে, দ্যাট মিন্স 2 PMOS and 2 NMOS, so we needed 2 CMOS, তাই না? 2 CMOS লাগবে আমাদের। আর 2 CMOS মানে আমরা তাহলে কি করব, 2 CMOS তৈরি করব, 2 সেটস। দেখো তাহলে আমরা কিভাবে করব সেটা, এখানে একটা CMOS তৈরি করব, এখানে একটা CMOS, এই দেখো একটা CMOS হলো, রাইট? এটা হলো পি টাইপ, এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল, আর মাঝখানে দিলাম আমরা পলি। সো দ্যাট ইজ এ 1 CMOS। তো এখানে আমাদের লাগবে কয়টা? উই হ্যাভ এ 2 ভেরিয়েবল এ বি, সো উই নিডেড 2 অফ দোজ। দিস ইজ এ 1 PMOS, 1 NMOS, উই নিড 1 মোর সেট। সো 1 মোর সেট আমরা তৈরি করবো। তাহলে এই সাইডে সেম হবে, দেখো আমরা দুইটা সেট তৈরি করে ফেলেছি, এই যে 1 CMOS and 2 CMOS। নাও দিস ইজ 1 CMOS 2 CMOS, রাইট? দুইটা CMOS তৈরি করে ফেলেছি। আর কি লাগবে আমাদের? নাও উই নিড টু মার্ক ইট, হুইচ ওয়ান ইজ এ এন্ড হুইচ ওয়ান ইজ বি। এখানে আমাদের CMOS দুটো আছে না, আমরা এটা যদি এটা কানেকশন দিয়ে দিই, দেখো এ আর এ এই দুটো হলো এই PMOS এন্ড দিস ওয়ান CMOS, আর এই বি আর এই বি যদি আমরা এই গেটটা কানেকশন দিই, এটা তাহলে এটা অ্যানাদার CMOS।
AB আর AB another CMOS, right? আমরা একটু কানেকশন, এটা আমি বলেছি কানেকশন দেওয়া দরকার নাই, বাট এখানে আমি বোঝানোর জন্য আমাকে দিতে হচ্ছে এখন। তাহলে দেখো এরপরে আর কি লাগবে আমাদের। First, now we have a 2 CMOS. Now we have to mark it. The 2 CMOS will be marked. This is a gate. The gate will be marked by A and B. তো আমরা normally sequentially বসাই দিই। মনে করো আমরা এইটা A CMOS, আর এটা B CMOS, right? এই গেটটা, এই এর এই যে এই NMOS আর এই PMOS কানেকশন হয়েছে যে গেট দিয়ে, this is A here, and the blue লাইনটা যেটা B CMOS হলো, this gate and this gate are connected. This is a blue line, this is this one, it's a gate connection, is a poly, red color. Clear এই পর্যন্ত? Clear, I think. Right? Now what we need to do? Now we need to make all other connection by metal. The poly part is done. All poly and silicones are done. Now we need to make connections. All the connections will be made out of metal. And metal layer, I will use the black line. So first will be a metal bar will be on the top, and that is for VDD. Here is a metal bar, and that is VDD, power line. And another line in the bottom, and that will be another bar, and that is a VSS. And this is ground. Now আমরা দুটো লাইন পেয়ে গেলাম, ground and power. Now we need to make connection. Now look at this one here. Here is a VDD. VDD are connected to where? Look at here. This is the what about this two transistor? আমি এটা গেটটা এখন একটু মুছে দেই because is making some crowded, to keep it clean, right? দেখো এটা মুছে দিয়েছি। This is A and this is a B. Now look, this is a B, right? Now look at where is the source and drain for these transistors. In here, this is the source, this is a drain. This one source, this one drain, right? For the PMOS, both sources are connected to the VDD. What about here? In the ground is the source, and this is a drain, right? And NMOS source will be in the bottom, so this is a source, and this is a drain, and this is output, right? This will be A, B. Now look, now we need to make this connection by using this metal line. You see, the A CMOS, where is this one? This transistors, this PMOS. Where is this PMOS? This PMOS is here. This is the PMOS, right? We can put it here. Let's say P plus, P plus, P plus, right? N plus, N plus, N plus, right? So this is a PMOS. This transistor in here, this transistor is this one, and this transistor is this one, right? And this NMOS, where is this NMOS? A NMOS. So A NMOS is this one, and B NMOS, this B NMOS is this one, the bottom one, right? Now we need to connect according to this MOS diagram. How do we do that? Because before it was only inverter, it was so easy, but now we have a 2 CMOS. Now we have to make this connection according to this CMOS diagram. Now look at, so by using a black line, all will be black line, black colors. And so now look at here, the source of this PMOS, source of this PMOS will be connected to VDD. So where is source? We can consider anyone is source. We can consider, doesn't matter, right? So we can consider this side is source. Let's say this side, if this side is source, so we have to make a connection with like this, and here, and have to put a contact. Let's keep a little bit cleaner. So now this one is connection. This connection is done. This connection, right? This connection is done by using this one. So now this one is turns in as soon as you connect this one with a VDD, so this one turns into source. So automatically the opposite side will be turns into drain. এটা সোর্স এর সাথে সাথে অপোজিট সাইডটা ড্রেন হয়ে গেছে, রাইট? বুঝছো এটা? জি স্যার। তারপরে আমরা নেক্সট ডায়াগ্রাম, নেক্সট PMOS, আগে PMOS গুলি কানেকশন দিচ্ছি আমরা। সো B, this PMOS for the B is this one. This PMOS also needs to be, the source should be connected to the VDD because these two are parallel. So this one also should be connected to the VDD line. So which one should we consider the source?
anyone can be considered as a source. Right? We can consider this side or this, because both sides are still open. And two side open as you can consider anyone is source, then other one will be drain. So আমরা কোন সাইড ধরবো বলো তো, কেউ বলতে স্যার পারবে? রাইট সাইড, স্যার রাইট সাইড এটা। রাইট সাইড ধরবো, গুড। তুমি বুঝেছো কিছু একটা, রাইট? পরে আমি কোশ্চেন করবো তোমাকে। রাইট সাইডকে আমরা সোর্স ধরেছি, তাহলে এটা এখানে একটা কন্ট্যাক্ট দিতে হবে, এবং এইটাকে আমরা সোর্স ধরেছি। এটা সোর্স হওয়ার সাথে সাথে এটা ড্রেন, অটোমেটিক্যালি এটা ড্রেন হয়েছে। হ্যাঁ, এখন বলো যে তুমি কেন বলেছো, সবাইকে বলো। রোল কত? স্যার 115। 115 বি সেকশন না, সি সেকশন। সি সেকশন 100। গুড গুড, তুমি এর আগের দিনও কি একটা আনসার দিয়েছিলে, বাহ গুড। হ্যাঁ, তুমি বলো এখন যে কেন আমরা রাইট সাইডে ধরলো, আমরা লেফট সাইডে ধরতে পারতাম কিন্তু আমরা ধরি নাই। there is something there will be, the circuit will be bigger, right, compared to this one. আমরা পরে আরো দেখবো, তুমি একটু বলো এখন সবাইকে। স্যার এখানে স্যার ড্রেনটা স্যার পাশাপাশি স্যার আছে, এটাকে স্যার ইজিলি শর্ট করা যাবে স্যার। হ্যাঁ গুড, বুঝতে পেরেছো সবাই? যদি না বোঝো দেখো, এখানে আমরা এইটা যে সোর্স ধরেছি, তারপর এইটা ড্রেন, তাহলে দেখো এ সাইডের ড্রেন আর বি সাইডের ড্রেন ইজ কামিং ক্লোজ টু ইচ আদার, দুটা কাছাকাছি চলে এসছে। দেখো এটা এই যে এই বি এর ড্রেন হিয়ার, দেখো এই দুটা কানেক্ট করতে হবে, দুটা ড্রেনকে শর্ট সার্কিট করতে হবে এখানে। এই যে বি পিমস আর এ পিমস এর ড্রেন দুটা শর্ট সার্কিট করা আছে এখানে, ইন হিয়ার। তাহলে এখানে আমাদের দুইটা ড্রেন যদি কাছে আসে, তাহলে শর্ট সার্কিট করলে আমাদের তার কম লাগবে। কিন্তু তুমি যদি এইটাকে যদি তুমি সোর্স ধরতে, তাহলে এইটা হয়ে যেত ড্রেন। তাহলে এই ড্রেন আর এই ড্রেন তোমাকে কানেক্ট করার জন্য তোমার লম্বা ওয়্যার ইউজ করতে হতো। কিন্তু আমরা যদি দুই সাইডে ধরি, এই সাইডে আর এই সাইডে ধরাতে আমাদের টু ড্রেন আর ক্লোজ টু ইচ আদার, তাহলে এই দুটা ড্রেনকে আমরা অল্প ছোট্ট একটা ওয়্যার দিয়ে কানেকশন, মেটাল দিয়ে কানেকশন করতে পারবো। এবং সেই মেটালটা আমরা যে এখানে নিচ্ছি, এখানে আর একটা মেটাল, এবং এখানেও কন্ট্যাক্ট দিতে হবে, এখানেও আমাদের কন্ট্যাক্ট, এবং এই কন্ট্যাক্ট সেম, all four contacts are the same kind of contacts, because this is a black one is metal and the base is p plus metal, p plus metal, p plus metal. So all four contacts are exactly the same contacts. তাহলে আমরা এখানে কানেকশন করে দিয়েছি। তাহলে নাও আমাদের দেখো, তাহলে এটা কি হলো, a two drain short circuit, and that is actually output। দেখো এটাই কিন্তু আউটপুট লাইন, তাহলে এটাই আসলে আউটপুট লাইনে চলে যাবে। তাহলে আউটপুট লাইনটা আমরা এটা বের করে নিতে পারি এখান থেকে। আচ্ছা, দিস ইজ আউটপুট এন্ড দিস ইজ ওয়াই বার, রাইট? আমরা আউটপুট লাইনটা পেয়ে গেছি। সো দ্য টপ পোরশন ইজ ডান। এখন আমাদেরকে বের করতে হবে বটম পোরশন। এরকম বটম পোরশনে কি আছে দেখো, এইরকম ডিজাইন করার সময় সবসময় স্টার্ট করতে হবে আইদার ফ্রম দ্য টপ অর ফ্রম দ্য বটম। তো এই উপর ভিডিডি থেকে স্টার্ট করে আউটপুটে এসে থেমে যাবে, তারপরে এখানে গ্রাউন্ড থেকে স্টার্ট করে আউটপুটে এসে স্টপ করবে, তাহলে দেন ইউ উইল গেট দ্য কমন আউটপুট, রাইট? এই আউটপুটে এসে এন্ড হবে। সো স্টার্টিং ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড, দেখো এখন গ্রাউন্ড কোথায় দেখো তো, এই যে বি এন মস, হোয়ার ইজ দ্য বি এন মস? বি এন মস এর সোর্স উইল বি গ্রাউন্ডেড। বি এন মস কোথায়? এটা there is a two NMOS, one NMOS, this is a NMOS, another NMOS, but this NMOS is for A and this NMOS is for B. And look at this one. This one is actually NMOS for A. No, sorry, B. B NMOS. So B NMOS, B NMOS is here. So now we need to connect the source. So we have to connect one side to the ground. তাহলে দেখো এই সাইডকে যদি আমরা কানেকশন দেই, তাহলে আমাদের কি হবে দেখো, এই সাইডে আমাদের কানেকশন দেওয়ার সাথে সাথে এই সাইডটা ড্রেন হয়ে যাবে। আর এই ড্রেনটা তখন ঘুরে দেখো, এই ড্রেনটা এ ট্রানজিস্টরের এইটার সাথে কানেকশন হবে, ইট উইল বি ফার অ্যাওয়ে। তাহলে কি করবো আমরা ধরবো যে এই সাইডটা সোর্স, এই সাইডটা যদি আমরা সোর্স ধরি, তাহলে আমাদের এখানে একটা কানেকশন দিতে হবে। সো উইল মেক ইট এ কানেকশন হিয়ার and there will be contact here, right? Now this one is turns into source. It is the source side, then this one will be drain, right? For the B NMOS, then a point of drain. Now this drain will be short circuited with the source of this one, right? A NMOS এর source এর সাথে কানেকশন হবে। তো আমরা দেখো, আমরা এই দুটো এখনো ওপেন আছে, any one can be considered as a source, কিন্তু আমরা ক্লোজটাকে সোর্স বললে আমাদের ওয়্যার ছোট লাগবে। So this will আমরা ধরি যে এইটাই সোর্স। If we consider source,
there will be exactly the same way. We can put it here and make this connection here, two contacts. Later the source Y, this one will be drain. This one will be drain. Now this one is drain in here. Now this drain will go to the output. এই ড্রেনটা আউটপুটের সাথে শর্ট হবে, এই ড্রেনটা যাবে কোথায়? এই আউটপুটে যাবে। রাইট? তাহলে আউটপুটে যেতে গেলে কিভাবে যাবে? আবার মেটাল দিয়ে কানেকশন দিতে হবে। আর মেটাল দিয়ে আমরা বলেছি যে VLSI ক্লাসে কখনোই ডায়াগোনালি যেতে পারবে না। there will be contact here, রাইট? এখান থেকে তুমি সরাসরি এরকম ডায়াগোনালি নিতে পারবে না এই পয়েন্টে। রাইট? You have to go vertically up and then horizontally right in order to get the output. To connect to this point, right? এটা শুধু তোমাকে diagonally নেওয়া যাবে না, only you can make vertical or horizontal connection, right? তাহলে আমরা কি করব এখানে? এটা ভার্টিক্যালি আপে গিয়ে তারপরে আমরা ডাউনে গেলাম এদিকে, রাইটে, তারপর এখান থেকে একটা লাইন গেলাম and this one here. So these are metal, so this will be automatically connected, right? অথবা আমরা এইদিকেও দিতে পারো, এটা পুরোপুরি কানেকশন দিয়ে, কিন্তু কারণ আমাদের আউটপুট লাইনটা তো বের করে আনতে হবে, তুমি এই দিক থেকে বের করে আনতে পারো। সো দিস ইজ আওয়ার আউটপুট লাইন, দিস ইজ এ ওয়াই বার, এরকম করতে পারো। কারণ আউটপুটের তো পিন লাগবে, ইনপুট পিন ইজ এ এন্ড বি এন্ড আউটপুট পিন ইজ ওয়াই বার, রাইট? সো দিস আর ডান। সো দিস ইজ ফর NAND গেট, রাইট? তুমি 7400 এর ভিতরে যে চারটা NAND গেট আছে, ওয়ান অফ দিস, এরকম চারটা থাকবে 7400 এর ভিতরে, রাইট? বলো এখন কোশ্চেন বলো, এনি কোশ্চেন? স্যার তাহলে কি এটা স্যার ডাবল লেয়ার করতে হবে স্যার, ওই গেটের উপর দিয়ে, যেহেতু স্যার আপনার মানে পাস করতেছে আর কি এটার উপর দিয়ে, রাইট? স্যার। হ্যাঁ, গুড কোশ্চেন করেছো। দিস ওয়ান তোমাকে ওই যে খেয়াল করতে হবে যে ইসের কথা, কি বলে, দেখো তুমি এইটার সাথে এটা তো কানেকশন দিতে চাও না, তাই না? শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে, তাই বলছো তো? না, এটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে না। এটা হলো কিরকম, ওই যে ফ্যাব্রিকেশনের কথা চিন্তা করো, যে এই পলিটা আমরা কোথায় দিয়েছিলাম, পলিটা আমরা যেখানে দিয়েছিলাম পলিটা নিচেই চলে যায়, আর এই মেটালটা আমরা দিচ্ছি উপরের লাইন দিয়ে, মেটালটা সব থেকে পরে দিয়েছিলাম না? জি স্যার। তারপরে এই পলির থেকে এই মেটালটা উপরে, এরকম একটা দোতলার মতো আর কি, পলিটা অনেক নিচেই আছে, এই মেটালটা উপর দিয়ে চলে যায় এরকম করে, মাঝখানে গ্যাপ আছে এমনিতেই, যার ফলে এটা অটোমেটিক শর্ট হবে না। একই রকম জিনিস যদি এরকম পাশে যায়, ক্রস করে, তখন শর্ট হয়ে যায়, কারণ সেগুলি সব একই ফ্লোরে আছে, মানে একই লেভেলে আছে, বুঝছো? মনে করো এই যে ব্লু কালারের যে তুমি কি বলে সিলিকন, পি টাইপ সিলিকন, আর এই পি টাইপ সিলিকন, এটা কিন্তু একই লেভেলে আছে। এটা যদি আমি এটা থেকে একটু বাড়াই দিই, তখন এটা শর্ট হয়ে যাবে, রাইট? কিন্তু এই যে মেটাল, যে ব্ল্যাক কালার যেটা দিলাম, এই মেটালটা, এই যে এগুলি দিয়েছি, এগুলি কিন্তু উপর দিয়ে যায়, এটার সাথে যে জন্য যে অটোমেটিক শর্ট হয় না, যার ফলে আমাদের এই যে কন্টাক্ট দিয়ে শর্ট করতে হয়। মনে করো একটা জিনিস এরকম গেল আর একটা এরকম গেল, এখন এই দুটাকে যদি তুমি শর্ট করতে চাও, তখন তোমাকে একটা স্ক্রু দিয়ে শর্ট করতে হবে না সরাসরি, সেটাই আমরা এই যে কন্টাক্ট গুলি দিয়েছি, হ্যাঁ? এটা ডিফারেন্ট লেয়ার, এই জন্য এই যে এই পলির উপর দিয়ে নিলে শর্ট হবে না ওইটা, বুঝছো? এআরবি স্যার, যে মানে গেটের যে সিগন্যাল গুলো স্যার, এখানে মেটাল দিয়ে স্যার মানে ইয়া করতে হয় না, কানেক্ট করতে হয় না স্যার? না, গেটে তুমি সরাসরি এখানে অ্যাপ্লাই করা যায়, হ্যাঁ, তুমি ইচ্ছা করলে দিতে পারো, ইজ পসিবল। তুমি তাহলে কি করবে, এখান থেকে মাঝখানে না দিয়ে তুমি তোমার এই গেটটা, এই যে গেট আছে এখানে, যে কোনো একটা সাইড থেকে তুমি একটা মেটাল বের করে নিয়ে আসবে, এখানে একটা কন্টাক্ট দিতে হবে, কন্টাক্ট দিয়ে এখানে মেটাল হলো, এখানে তুমি সিগন্যাল দিতে পারো, তুমি এখানে এই অ্যাপ্লাই করতে পারো, অথবা ওই উপরের দিকেও বাড়াতে পারো, এটাও বাড়াতে পারো, অথবা তুমি এই মেটাল না দিয়ে তুমি যদি ওইটাকেই বাড়াও, আমরা এর পরে দেখবো যে আমরা আসলে এইটাকেই তুমি বাড়ায় নিতে পারো, এই যে পলিসিলিকন যে রেড কালার, এটা একটা বাড়াইয়ে তুমি এখানে না দিয়ে এখানেই তুমি সিগন্যালটা দিতে পারো,
এটা এমনিতেই তো বেড়েই যাবে তোমার। তুমি যে আইসি তৈরি করেছি না আমরা 7400, তার ভিতরে তো এটাই আছে 4টা। দেখো পিন নাম্বার কোথা থেকে আসছে, যে তোমার 14 পিন না তোমার 7400-তে, জি স্যার। এই পিন কোথায়, না নাম্বারগুলি কোনটা, কি কি পিন দেখো। এই যে এই লাইনটাকে অনেক বড় করে দিয়েছে, কারণ 4টা বসাতে হবে না তোমার, 4টা আছে না ওর ভিতরে, জি স্যার। 4টা ন্যান্ড গেট আছে ওর ভিতরে, এটা হলো একটা ন্যান্ড গেট। তাহলে একটা ন্যান্ড গেটের জন্য দেখো তো কয়টা পিন লাগে, টোটাল ভিসিসি কাউন্ট কয়টা লাগে, স্যার 3টা আর 5টা লাগে স্যার। এইটা লাগবে। তুমি পিন নাম্বার মনে করো এটা 1, এটা পিন নাম্বার 2, এটাকে এটা মেটাল দিয়ে বের করে এটা পিন বের করে নিয়ে আসে বাইরে, যেটা তুমি যে আইসির বাইরে দেখতে পাও যেটা, রাইট। এই গেট থেকে একটা লাইন এটা মেটাল দিয়ে বাইর করে নিয়ে বাইরে চলে আসে, এখান থেকেও তাই চলে আসে, বাইরে চলে আসে। তাই সেটা হলো পিন নাম্বার 1 নম্বর পিন ইনপুট, 2 নম্বর পিন ইনপুট, আর এইটা এই আউটপুটের এইটাও বের করে নিয়ে আসে একটা পিন, আউটপুট পিন, সেটা হলো পিন নাম্বার 3। তাহলে 1 2 3, তাহলে এটা হলো একটা ন্যান্ড গেট। তারপরে তুমি যদি এইরকম যে আরেকটা এই পাশে তৈরি করো, তাহলে সেটা হবে 4 5 হবে এরকম তোমার, 4 and 5 এই দুটো হবে ইনপুট, আর 6 হবে তোমার আউটপুট, এরকম হবে 4 5, এটা না হবে 6, বুঝছো? এটা একটা সেট। তারপর আর কি কি আছে মনে আছে, 4 5 এর ইনপুট, তারপরে 6 হলো আউটপুট, তারপরে 7 একটা আছে না, 7 হলো গ্রাউন্ড, এই যে গ্রাউন্ড দেখো, এই যে 7 গ্রাউন্ড, এটা কমন গ্রাউন্ড কিন্তু সবকটার সাথে কমন হবে। আর 14 পিন আছে না, এটা হলো ভিডিডি, একটা পিন মাত্র, সবার জন্য কমন লাইন থাকবে, বুঝছো? এটা কিভাবে হয়, 1 2 3 এটা হলো একটা ন্যান্ড গেট, তারপর 4 5 6 একটা ন্যান্ড গেট, তারপরে 7টা তোমার গ্রাউন্ডে, আর 8 9 10 হলো আরেকটা ন্যান্ড গেট, তারপর 11 12 13 হলো আরেকটা ন্যান্ড গেট। আর এটা হলো ভিডিডি, আর এই ভিএসএস হলো কমন সবগুলির জন্য। এই যে এখানে আরেকটা এরকম ট্রানজিস্টর আবার তৈরি করতে হবে, এখানে আমি একটু ছোট করে করি, এরকম করলে ছোট্ট করে দেখাচ্ছি, এরকম কানেকশন দিতে হবে। এটা পাওয়ার লাইন, এটা শর্ট, এটা পাওয়ার লাইন, আর এটা কোথায় পাওয়ার লাইন, এখানে পাওয়ার লাইনের কানেকশন, এটা শর্ট, এখান থেকে আউটপুট, আর এখান থেকে আউটপুট চলে আসবে। দেখো বুঝতে পেরেছো, সেকেন্ড ন্যান্ড গেট, সেকেন্ড ন্যান্ড গেটে দেখেছো কোনটা আউটপুট, এটা হলো, এটা 1 2, এটা ছিল 3, এটা হবে ইনপুট 4 ইনপুট 5, আর এটা আউটপুট, এটা হলো 6। দেখো তাহলে এই যে দেখছো, এটা গ্রাউন্ড আর ভিডিডি হলো কমন সবগুলি লাইনের জন্য। ওই আইসির ভিতরে এরকম করে লম্বা করে এই পাওয়ার লাইন আর গ্রাউন্ডের লাইন দেওয়া আছে, তাহলে এটা 2 নম্বর ন্যান্ড গেট। এরকম করে তুমি আরো দুটা ওপাশে ড্র করলে তোমার 4টা হলো, তাহলে 7 4 কমপ্লিট 7400। এনি কোশ্চেন? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো বলো। স্যার এখানে স্যার পিমস যেমন স্যার 2টা প্যারালালে আছে, এক্ষেত্রে যদি স্যার 3টা প্যারালালে থাকতো তাহলে স্যার ডি কি স্যার 2টাই শর্ট হইতো নাকি? এটা আমরা করব, একটু পরেই করব আমরা। 3 ইনপুটে কি হয়, আর 3 4 ইনপুটে করব যখন, তখন দেখতে পাবে কেমন করে হয়। সেটা আমাদের ওই যে সিমস ডায়াগ্রামের উপরে বেস করে কানেকশন গুলি দিতে হবে। আগে এইটা ঠিক মতো বুঝছো কিনা তাই দেখো। জি স্যার। তাহলে এইটা দেখো, এইটা ড্র করতে গেলে আমাদেরকে কেমন লাগছে, এটা ক্রাউডেড মনে হচ্ছে না? এটা ঠিক মানে কোথায় কোথায় কানেকশন দিচ্ছি সবগুলি ফ্যাট লাইন দেখা যাচ্ছে না? জি স্যার। এখন করব কি, আমরা ক্লাসে ল্যাবে কিন্তু এরকমই করতে হবে, এরকম প্রতিটা মেজারমেন্ট এক্স্যাক্টলি সেম নিতে হবে, তা নাহলে কিন্তু রান করবে না। কিন্তু আমরা ক্লাসে এরকম করতে গেলে আমাদের এটা যেহেতু আমাদের অনেকগুলি কালার নাই,
তারপরে তোমার পরীক্ষার সময় কিন্তু তুমি বা বাসায় করার সময় তুমি কয়েকটা অ্যাটলিস্ট 3টা কালার ইউজ করো, রেড, ব্ল্যাক আর পেন্সিল ইউজ করলে হবে, পরীক্ষার সময়ও তাই করবে। রেড পরীক্ষার সময় অবশ্যই ইউজ করা উচিত না, এটা একটা গ্রিন না কি বলে ব্লু আর অন্য একটা কালার নিও, আর একটা পেন্সিল নিও, না ব্ল্যাক, ব্লু আর পেন্সিল ইউজ করলে হয়, অ্যাটলিস্ট 3টা কালার ইউজ করো কুইজের সময় তাই, কারণ তুমি যদি একই কালার সব ইউজ করো তাহলে আমার বুঝতে অসুবিধা হবে। আর পিডিএফ বানাইলে তো সব কালারই কালো হয়ে যায়। ও তাই নাকি? জি স্যার। তাহলে তো প্রবলেম, তাহলে তো ইমেজ ফাইল পাঠাতে হবে তাহলে, হ্যাঁ, কারণ একটা প্রোগ্রাম একটা কোশ্চেন তো থাকবে, এইটা ড্র করতে হবে, বুঝছো? স্যার অনেক বাকিগুলি সময় কালো হয় না, কিন্তু স্যার তখন হচ্ছে যে মোবাইল দিয়ে ছবি তুললে শ্যাডোটা দেখা যায়, শ্যাডো যদি আমি রিমুভ করি তাহলে কালো হয়ে যাবে। ইমেজ তুললেও কি তাই হয় পিডিএফ না করলে? না স্যার, স্যার, ইমেজ তুললে ঠিক আছে স্যার। তাহলে জেপেগ, না আমি তো এখন তোমাকে বলেছি জেপেগে সাবমিট করতে পারবা, তাহলে না হলে কি সবগুলি, মনে করো তুমি যদি একই লাইন দিতে তুমি কোথায় কোনটা কানেকশন দিয়েছো, এরপর আরো বড় সার্কিট তো থাকবে পরীক্ষায়, সেই সার্কিটে তুমি কোথায় কানেকশন আর কোথায় কানেকশন না এটা বুঝতে না পারলে তো তুমি নাম্বার তো তুমি কমে যেতে পারে, রাইট? তোমাকে তো ক্লিয়ার করে বোঝাতে হবে। এটা একটু সিম্পলিফাই করার জন্য কি করি আমরা, ক্লাসে শেখানোর জন্য এইটাকে আমরা সিম্পলিফাই করে ফেলি। যেমন এই যে কন্টাক্ট, আমরা তো এখন এতক্ষণ পর্যন্ত জানলাম যে যখনই 2 রকম জিনিস এক জায়গায় কানেকশন হবে তখনই আমাদের একটা করে কন্টাক্ট দিতে হবে, তাই না? এটা তো জানলাম আমরা, মানে 2 রকম মেটেরিয়াল, এটা যেমন যে দুইটা, এটা পলিসিলিকন মেটাল হতে পারে, তারপরে N+ মেটাল হতে পারে, P+ এর সাথে মেটাল হতে পারে, কিন্তু একই রকম জিনিস হলে কন্টাক্ট দিতে হবে না, 2 রকম জিনিস হলে কন্টাক্ট দিতে হবে, এটা আমরা জেনে গেছি। অতএব আমরা যদি এইটুকু আমরা তো যে জেনারেল নলেজ, তাই আমরা বারবার এই কন্টাক্টগুলি না দিলেও কিন্তু একটু ক্লিন লাগতো এই জিনিসগুলি, তাই আমরা যদি কন্টাক্টগুলি নাও দিতাম তাও একটু ক্লিন দেখাতো। এখানে কন্টাক্টগুলি দেওয়াতে, যেমন আমরা যদি এরকম করতাম, এখানে একটু কানেকশন দিতাম যে এটা ব্ল্যাক কালারে, তাহলে তো হয়ে যেত আমাদের, ওই কন্টাক্ট দেওয়ার জন্য আরো ক্রাউডেড হয়ে গেল, রাইট? এরকম করে আমরা কি করব, কন্টাক্টগুলি দিব না। এবং শুধু তাই না, আমরা কি করব, এই পুরো জিনিসটাকে যখন এখন থেকে আমরা যখন ডিজাইন করব এই লেআউটগুলি, তখন এইটাকে আমরা এখন কি করি, এটাই আমরা একটা স্কেলেটন তৈরি করি, তাহলে আমরা সেই স্কেলেটনটা তৈরি আঁকতেও ইজি হবে। দেখো এটা কি ছিল, দেখো তো, এই এরকম কানেকশন ছিল, এটা ছিল এরকম, তারপর আমরা ব্ল্যাক দিয়ে আমাদের কানেকশন ছিল, এখানেও একটা ব্ল্যাক দিয়ে কানেকশন ছিল। আমরা যদি এটার একটা স্কেলেটন তৈরি করি তাহলে কেমন হবে, দেখো তো, স্কেলেটন বোঝো তো, রাইট? কঙ্কাল তৈরি করতে গেলে ফার্স্ট থিং দেখো, তুমি এইটার কঙ্কাল যদি তুমি তৈরি করো এই উপরের ভিডিডি, তাহলে কেমন হবে সেটা? স্ট্রেট লাইন হবে স্যার। একটা স্ট্রেট লাইন হবে, রাইট, গুড। এটা ভিএসএস এর লাইন হবে, একটা স্ট্রেট লাইন, এবং এটা মেটাল, আমি ব্ল্যাক কালার দিয়েছি। আর এই যে মাঝখানে যে আমাদের পিমথ ছিল, দুইটা পিমথ ছিল না, এটা উপরে এখানে একটা পিমথ ছিল, জি স্যার। সেই পিমথ আমি দুটা, সেটাকেও এটা রেক্ট্যাঙ্গেল ছিল তো, সেটাকেও আমি এরকম দুটো লাইন দিয়ে টেনে এইরকম মনে করো, এটা একটা পিমথ, এটা একটা পিমথ, এটা রেক্ট্যাঙ্গুলারটাকে আমি জাস্ট একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে তৈরি করে নিলাম। ঠিক একইভাবে দুটো এনমসও ছিল এরকম, আমার কালার নাই, নাহলে আমরা ডিফারেন্ট কালার ইউজ করতে পারতাম। এটা একটা এনমস, এটা আরেকটা এনমস। তারপরে আমরা কি করেছি, পলি দিয়ে দুটো ট্রানজিস্টর তৈরি করেছিলাম আমরা, এটা দেখো পলি, এটা তৈরি করলাম, দেখো এটা কম্পারেটিভলি অনেক ক্লিন না, এটা একটা পিমস, এটা একটা পিমস, এটা একটা এনমস, এটা এনমস, এবং এই দুটার নাম কি কি, এ আর বি। দিস ওয়ান, এটা হলো গেট এ, এটা হলো গেট বি, দেখেছো? আর এই উপরের লাইনটা হলো ভিডিডি, আর এটা হলো ভিএসএস। এরকম করে আমরা তৈরি করব, এটার স্কেলেটন তৈরি করলে এরকম হয়। এখন আমরা কানেকশন গুলি যদি দিই, দেখো এই যে কানেকশন, এটা রেক্ট্যাঙ্গুলার লাইন দিয়ে কানেকশন দিয়েছিলাম এখানে, এটা রেক্ট্যাঙ্গেল লাইন দিয়ে, আমরা রেক্ট্যাঙ্গেলটাকে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেকশন দিই, দেখো এখান দিয়ে আমরা এই লাইনে কানেকশন দিয়ে দিলাম,
তাহলে এই লাইনটা কানেকশন হয়ে গেল। তারপরে আবার এই রাইট সাইডে একটা কানেকশন ছিল, এই ভিডিডি থেকে এখানে একটা কানেকশন দিলাম। তাহলে এটা কি হলো এখন আমাদের সোর্স, এটা সোর্স, এটা ড্রেন, এটা ড্রেন। তারপরে দেখো টু ড্রেন আর কানেক্টেড বাই মেটাল, মেটাল দিয়ে কানেকশন দিয়ে দিই, এই যে ব্ল্যাক কালার দিয়ে কানেকশন দিলে তো তোমার মেটাল হয়ে গেল। এখানে মেটাল আছে, দুটো ড্রেন শর্ট সার্কিট। তারপর এখান থেকে তো আউটপুট, দেখো এখান থেকে আউটপুট, এই যে এখান থেকে লাইন এই পর্যন্ত আসছে, এটা আমরা একটা স্কেলেটন দিয়ে এই যে আউটপুট ওয়াই বার উপরেরটুকু করে ফেললাম। তারপরে নিচেরটা কি আছে দেখো, এই যে এখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল দিয়ে মেটালের সাথে কানেকশন দেওয়া। তার মানে এখান থেকে একটা আমরা স্ট্রেট লাইন দিয়ে মেটালের সাথে মেটালের যে VLSI এর সাথে গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন দিয়ে দিলাম। দিলে এটা সোর্স হয়ে গেল, তাহলে এটা ড্রেন হলো। তারপরে আমরা এটাকে বলেছিলাম সোর্স, এটাকে আমরা যদি মেটাল দিয়ে কানেকশন দিই, এই ব্ল্যাক কালার মেটাল, তাহলে আমাদের এটা হয়ে যাবে ড্রেন, আর এই ড্রেনটা চলে যাবে আউটপুটে। তো এই ড্রেনটা আউটপুটে চলে গেল। Now that's all. দেখো now how it looks like compared to ওইটার থেকে, দেখো এটা অনেক ক্লিন দেখাচ্ছে না? জি স্যার। এবং এটার সাথে ওইটার কি ডিফারেন্স বলো তো? শুধু এইখানকার লাইনগুলিকে শুধু কোনটা কতটা ফ্যাট করতে হবে, শুধু তাই করতে হবে ওখানে, তাই না? জি স্যার। আর হলো যেখানে ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল আছে সেখানে কন্ট্যাক্ট গুলি বসাতে হবে। এখানে দেখো এই যে ব্লুর সাথে ব্ল্যাক, তাহলে এখানে একটা কন্ট্যাক্ট বসবে। এখানে একটা ব্লু আর ব্ল্যাক মিশছে, এখানে কন্ট্যাক্ট, এখানে ব্লু ব্ল্যাক, এখানে কন্ট্যাক্ট, এখানে ব্লু ব্ল্যাক, এখানে কন্ট্যাক্ট, এখানে কন্ট্যাক্ট না, এখানে ব্লু ব্ল্যাক কন্ট্যাক্ট, এখানে কন্ট্যাক্ট, এখানে কন্ট্যাক্ট, এখানে কন্ট্যাক্ট। 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা কন্ট্যাক্ট দিতে হবে। এই যে এখানে ডিফারেন্ট কালার দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, এটা দিলে দ্যাটস অল ডান। শুধু সাইজ গুলি তুমি জানো যে ব্ল্যাকের লাইন গুলি হবে সব 4 ল্যামডা, ব্লু লাইন গুলি হবে সব 4 ল্যামডা, আর শুধু এই যে রেড যেটা দিয়েছি, রেডের লাইনটা হবে 2 ল্যামডা সাইজ, দ্যাটস অল। তারপর আরেকটা জিনিস আমরা কিন্তু ওই যে বলছি যে আমরা দেই নাই, সেটা কি, এই পুরো জিনিসটা একটা NOL এর ভিতরে থাকবে না? পিমস গুলি সব NOL এর ভিতরে থাকবে। সেটা আমরা যখন রান করব, হ্যাঁ সিমুলেশন করব, তখন এই যে NOL দিতে হবে এর পাশ দিয়ে একটা, পুরো সব পিমস গুলি দিয়ে, তারপর ওখানে একটা VDD সাপ্লাই দিয়ে তারপর আমাদের সিমুলেশন রান করতে হবে। তো এখানে আমরা ওই পিমস দেখাচ্ছি, ওই NOL-টা দেখাচ্ছি না। তাহলে দেখো দিস ওয়ান ইজ মোর ক্লিন অ্যান্ড ইজি টু ড্র অ্যান্ড ইট টেকস লেস টাইম। তাহলে এইরকম ড্র করতে গেলে তোমার সময়ও কম লাগবে অনেক, বুঝছো এটা? এনি কোশ্চেন? এইটাকে আমরা বলি স্টিক ডায়াগ্রাম, এটাকে বলি আমরা লেআউট ডায়াগ্রাম। আর এইটার থেকে যখন আমরা কঙ্কাল তৈরি করি তখন আমরা, কারণ এটা সব স্টিক দিয়ে তৈরি করা, স্টিক ডায়াগ্রাম, স্টিক ডায়াগ্রাম তৈরি করেছে এটা। এই স্টিক ডায়াগ্রাম ইজ মোর কনভেনিয়েন্ট এবং ইজি টু ড্র অ্যান্ড টেক্স comparatively very less amount of time. তারপর আমি এখানে দেখো সোর্স ড্রেন, সোর্স ড্রেন, সোর্স ড্রেন, সোর্স, এগুলো আমি এখন দিয়েছি তোমাদের বোঝার জন্য, কিন্তু তুমি যখন তৈরি করবে তখন তো আমি তো বুঝবো, অতএব তুমি পরীক্ষার সময় তোমার নিজের বোঝার জন্য তুমি দিতে পারো, বাট ইট ইজ নট নেসেসারি। হ্যাঁ, তুমি আর কিছুদিন পরে তুমি এক্সপার্ট হয়ে যাবে, তখন তুমি অটোমেটিক্যালি বুঝবে যে কোনটা সোর্স আর কোনটা ড্রেন, অতএব এখানে মার্ক করার কোনো দরকার নাই, তখন এটা আরো ক্লিন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা আরো ক্লিন দেখাবে, কারণ তোমার বড় বড় সার্কিট যখন তৈরি করবে তখন এই সমস্ত জিনিসে ডিস্টার্ব করবে, তোমার মেইন সার্কিটটাই দেখতে অসুবিধা হবে। বড় সার্কিট হলে তোমার এইখান থেকে অনেকগুলি লাইন আসবে, তো সেই একটা লাইনের সাথে আবার ওই সোর্স ড্রেন কোথায় আরেকটার উপরে চলে যাবে। Right, so now we see is very clean and easy to understand. স্যার এখানে স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। বলো। স্যার আমাদের যদি এক্সামের মধ্যে তো স্যার বলবে যে লেআউট ডায়াগ্রাম আঁকার জন্য, তাহলে কি আমরা স্টিক ডায়াগ্রামটা আঁকলেই হবে নাকি এটাই রাখতে হবে? না, লেআউট ডায়াগ্রাম তোমার একটা কোশ্চেনে শুধু বলবে, কিন্তু তোমাকে অন্যান্য কোশ্চেনে
অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আসলে তোমার এই লেআউট দরকার পড়ে, কিন্তু সেইখানে তুমি লেআউট না করে স্টিক ডায়াগ্রাম করেই তুমি বাকি অ্যান্সার গুলি করতে পারবে। মনে করো এইটার আমি যদি এরিয়া বের করতে বলি, এই লেআউটের এরিয়া বের করতে বলি, তাহলে তোমার কিন্তু লেআউট করার দরকার নাই, তুমি স্টিক ডায়াগ্রাম করেই আমরা লেআউটের এরিয়া বের করতে পারবো, তার জন্য তোমার লেআউট করার দরকার নাই। কিন্তু যদি কোশ্চেনে লেআউটই তৈরি করতে বলে তখন তোমাকে এটা করতে হবে, এবং এটা একটা কোশ্চেন, একটা না একটা অর্ধেক কোশ্চেন থাকে, মানে বোঝার জন্য যে তুমি আসলে ডাইমেনশন গুলি তোমার মনে আছে কিনা, বোঝো কিনা তুমি, একটা কোশ্চেন থাকবে। আর বাকি কোশ্চেন গুলিতে তুমি স্টিক ডায়াগ্রাম করেই, কারণ তোমার সেই সমস্ত কোশ্চেনে তোমার অন্য কিছু প্রশ্ন করবে, তোমার মনে করো এরিয়া করতে পারে, পাওয়ার ক্যালকুলেশন, টাইম ডিলে ক্যালকুলেশন, তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তুমি লেআউট করার কোনো দরকারই নাই, কারণ ওইটাকে তোমার লেআউট, ওইটার মেইন পারপাস লেআউট তৈরি করা না, ওইটার পারপাস হলো অন্য কিছু ক্যালকুলেট করা। তার জন্য তোমার লেআউট না করে সরাসরি এইটা চলে আসবে, কারণ লেআউট করতে গেলে তোমার অনেক টাইম লাগবে, তুমি দেখতেই পাচ্ছ, এবং ওইটা দেখতেও সব অনেকের হ্যান্ড রাইটিং আমার থেকেও খারাপ, রাইট? তাহলে আরো বুঝতে অসুবিধা হবে। আরো যদি তুমি মাত্র একটা কালার দিয়ে ইউজ করো পরীক্ষার সময়, তাহলে তো বোঝাই যাবে না কিছু যে কি করেছো, কিন্তু এইটা যদি করো তুমি অ্যাটলিস্ট তুমি দুইটা কালার ইউজ করলেও বোঝা যাবে। স্যার একটা কথা বলতাম স্যার। বলো বলো বলো। স্যার আমরা এখানে যে স্যার মেটাল গুলা, তারপরে স্যার পলিসিলিকন, এই জিনিসগুলো যেগুলো আমরা আমাদের লেআউট ডায়াগ্রামে রেক্টেঙ্গেল দিয়ে ইউজ করেছি, সেগুলো তো স্যার আমরা আমাদের স্টিক ডায়াগ্রামে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে প্রকাশ করেছি, কিন্তু স্যার আমরা কানেকশন গুলো স্ট্রেট লাইন দিয়ে দিয়েছি। তাহলে স্যার আমরা যদি এই কাজটা করি যে স্যার আমরা ছোট সাইজের রেক্টেঙ্গেল দিয়ে, এই রেক্টেঙ্গেল গুলো দিয়ে আর কানেকশন গুলো যদি স্ট্রেট লাইন দিয়ে দিই, তাহলে মনে হয় বুঝতে সুবিধা হতো স্যার। মানে তুমি বলছো এই লম্বা লাইনগুলি স্ট্রেট লাইনই দেব, কিন্তু কানেকশন গুলো স্ট্রেট লাইন, কিন্তু রেক্টেঙ্গেল গুলো ছোট সাইজের রেক্টেঙ্গেল যদি চিকন করে লম্বা করে, তাহলে বুঝতে মানে জি স্যার, এই যে পলিসিলিকন, তারপরে মানে এই যে জিনিসগুলা এই সিমোস ডায়াগ্রামের এইগুলি একটু ছোট ছোট দেবো, তাই বলছো? জি স্যার, জি স্যার। এইগুলি ছোট করে, হ্যাঁ তা দিতে পারো তুমি, এই যে এরকম করে দিব, তাই বলছো? জি স্যার, জি স্যার। আর এই কানেকশন গুলি তুমি দেবে স্ট্রেট লাইন দিয়ে, তাই তো? জি স্যার, জি স্যার। কিন্তু তোমার তারও তো দরকার নাই, কারণ তুমি দিলেই তো তোমার ওটা আবার দেখো এটা দুটো লাইন আগের থেকে, এটা ক্লিন, মানে অত ক্লিন দেখাচ্ছে না তো স্যার। মাঝে মাঝে হবে কি স্যার যে আমরা যখন কনফিউজড হয়ে যাবেন, আবার স্যার আমাদের অনেকের কাছে হয়তো সবসময় বিভিন্ন কালারের পেন থাকবে না, বা অনেক সময় দেখা যাবে স্যার নীল কালি আর কালো কালি সামটাইমস হচ্ছে স্যার ওভারল্যাপ হলে বোঝাও যায় না। আবার আমাদের স্যার কালার ইউজ করার ক্ষেত্রে লিমিটেশনও আছে অনেক, তো সেই ক্ষেত্রে আর কি স্যার। না, ও যা বলেছে ভেরি গুড। মনে করো তুমি এই জায়গাটা ছোট ছোট রেক্ট্যাঙ্গেল দিলে এরকম, এরকম বলেছো তাই না? জি স্যার। মানে এই ট্রানজিস্টর গুলি মনে করো তুমি রেক্ট্যাঙ্গেল দিলে, আর এটাও তুমি ইচ্ছা করলে একটা ছোট রেক্ট্যাঙ্গেল দিতে পারো, রাইট? ওকে। আর বাকি কানেকশন গুলি দেবে তুমি বলেছো যে স্ট্রেট লাইন দিয়ে, তাই না? জি স্যার। ওকে না, গুড গুড, তোমার ভালো আইডিয়া, এটা দিতে পারো, রাইট? এরকম ছিল, এরকম ছিল, এরকম, রাইট? দ্যাটস অল। জি স্যার। তাহলে আমরা এটা দিয়ে বুঝবো যে এইটা হলো ট্রানজিস্টর, তাই না? এই রেক্ট্যাঙ্গেল যে 1 2 3 4 এই যে চারটা আছে, এটা চারটা ট্রানজিস্টরকে মানে ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করা যাবে, রাইট? তোমার আইডিয়াটা গুড আছে, কিন্তু তখন আর এটাকে তুমি স্টিক ডায়াগ্রাম বলতে পারবে না, বাট তুমি করতে পারো, রাইট? তোমার কত রোল? 173। 173, গুড। তুমি, তোমার ভালো আইডিয়া, তাহলে অন্যরা তোমাকে ফলো করতে পারো। ওকে, ভালো দিছে, যাতে তোমার যদি তোমার ওই না থাকে 173, তোমার ডিফারেন্ট কালার না থাকে, তাহলে তোমার বোঝানোর জন্য, রাইট? আমাকে বোঝানোর জন্য পরীক্ষার সময়, কারণ পরীক্ষার সময় তো তোমাকে খুঁজে পাবো না, অতএব এইটা দেখেই তোমাকে বুঝতে হবে তুমি কি তৈরি করেছো, রাইট? তাহলে মোর ক্লিয়ার হবে, রাইট? গুড আইডিয়া। তাহলে আমরা আরেকটা একটু দেখি কুইক। তো একজন বলেছে এই যে তিনটা যদি থাকে, তাই না? যদি তিনটা প্যারালাল থাকে তখন তুমি কি করবে, রাইট? আমরা এখনই দেখবো। আমরা আগে একটা সার্কিটটা তৈরি করে, মনে করো 3 ইনপুট, কি বলে এটাকে, 3 ইনপুট ন্যান্ড গেট, যেটা আমরা জানি, অলরেডি জানি।
A B C A B C এটা হলো আউটপুট A B C, রাইট? এটা NAND গেট, 3 ইনপুট NAND গেট। এখানে আছে VDDS একটা, আর এটা হলো BSS। দেখো এটাকে আমরা এখন কি করব, তাহলে ওর কথা মতো আমরা এটা করি যদি, যে আমরা তাহলে 3টা CMOS লাগবে, 3টা CMOS আমরা এখানে তৈরি করি, একটু ছোট করে তৈরি করি। 1 2 3 PMOS তৈরি করলাম, আর এখানে আমরা 3 NMOS তৈরি করব। NMOS তৈরি করলাম। এখন আমরা এটা এই যে দেখো এটা পলি দিয়ে দিলাম, পলি দিলে আমাদের 3টা ইনপুট হয়ে গেল লাইন। গুড। এটা এখন আমাদেরকে মার্ক করতে হবে, হ্যাঁ? এখন আর ওই কালার আর লাগবে না, এখন যা লাইন দিব সব হলো ব্ল্যাক কালারের মেটালের। আমরা এখন নাম আমরা র্যান্ডম দিয়ে দিতে পারি, রাইট? আমরা পরে দেখবো যে র্যান্ডম তুমি ইচ্ছা করলে উল্টো পাল্টাও দিতে পারো, তুমি এইখানে A দিতে পারো, B এখানে C দিতে পারো, ডাজন্ট ম্যাটার, রাইট? তুমি যে কোনো কিছু দিতে পারো, এক একজন এক এক রকম দিতে পারে। যেমন আমি এখানে চেঞ্জ করে দিই, মনে করো A B C না দিয়ে আমি এখানে দিলাম A, এখানে দিলাম B, এখানে দিলাম C, রাইট? এক এক তোমার যে নাম দেবে তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু কানেকশন তৈরি হবে। অতএব কানেকশন সবার কিন্তু একই হবে না। আমি যদি B A C দিই, তুমি যদি A B C দাও, কেউ C A B, কেউ C B A, এরকম এক একজন এক এক রকম নাম দিলে এক এক রকম হবে, রাইট? পরীক্ষার সময় আমি তোমাকে কুইজ নেওয়ার সময় এরকম ঘুরাই দেবো, কিন্তু এক একজনের এক এক রকম সিরিয়াল দিয়ে দেবো, তখন তোমার একই কোশ্চেন তুমি কারেক্টটা কপি করতে পারবে না, রাইট? তোমাকে আগেই বলে দিই। তাহলে দেখো এখন বাকি আমরা কানেকশন গুলি দিই। দেখো এটা কি করব, আমরা প্রথমে একটা ভিডিডি লাইন নেব উপর দিয়ে, আর একটা নেব এই যে VSS গ্রাউন্ড লাইন, নট ভিজিজি, VSS। এখন তুমি দেখো কানেকশন গুলি কোথায় যাবে। তো আমি এখানে তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি সোর্স গুলি উপরে সব সোর্স, না সব সোর্স, আর এখানে সব ড্রেন, এখানে সবগুলি ড্রেন, আর এগুলি নিচের থেকে সোর্স শুরু হবে, সোর্স এটা ড্রেন, তারপর আবার এটা সোর্স, এটা ড্রেন, তারপর এটা সোর্স, এটা ড্রেন। হ্যাঁ, NMOS এর সোর্স সবসময় নিচের দিকে থাকবে, আর PMOS এর সোর্স সবসময় উপরে থাকবে। তাহলে আগে দেখো আমরা উপর থেকে না, আমরা এবার নিচের থেকে কানেকশন দিই। আগের বার আমরা উপর থেকে দিয়েছিলাম, এবার আমরা স্টার্টিং ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড। তুমি দেখো গ্রাউন্ড থেকে আমরা যদি কানেকশন দেওয়া স্টার্ট করি, তাহলে কোথা থেকে দিতে হবে? C, NMOS for C, this is NMOS, 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 PMOS, PMOS, PMOS. আমাদের NMOS হলো এটা CNMOS, এটা CNMOS, this transistor is this one. এটার সোর্স উইল বি গ্রাউন্ডেড, তাহলে আমরা এটা সোর্সটা গ্রাউন্ডেড দিয়ে দিলাম এখানে, তাহলে এটা হলো সোর্স, তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা হবে ড্রেন, তাই না? তাহলে ড্রেন হলে দেখো ড্রেনের সাথে পরে B এর সোর্স কানেকশন। তো B এর সোর্স কোথায়? দেখো দিস ইজ এ B এর সোর্স, B কিন্তু অনেক দূরে চলে আসছে না, তখন এখান থেকে তোমার এর যে কোনো একটা কানেকশন দিতে হবে। তাহলে কি করবে তুমি? এখান থেকে এটা ড্রেনের সাথে এটা মনে করো তুমি কানেকশন দিয়ে দিলে, এটা সোর্স, তাই না? এই ডি এর সাথে এটা সোর্স, বি এর সোর্সের সাথে কানেকশন দিয়ে দিলে, তারপর এর ড্রেন আবার বি এর ড্রেন আবার এর সোর্সের সাথে কানেকশন। দেখো আমি এটা এখানে না দিই, রাইট? আমি এটা ঘুরাই দিই, এইটাকে আমি ঘুরাই এইটাতে কানেকশন দিই, এইটাতে আমি সোর্স দিয়ে দিই, সরি এটাকে আমি সোর্স বলি, এটাকে যদি সোর্স বলি তাহলে এটা হয়ে যাবে ড্রেন। দেখো এটা যদি ড্রেন হয় তাহলে তার পাশে এর সোর্স, এর সোর্স আমরা এটাকে বলতে পারি, এটা এর যদি সোর্স বলি তাহলে এটা কিন্তু এর কাছাকাছি চলে আসে, এর সোর্স হয়ে গেল। তারপরে কি হবে? এর ড্রেন উইল গো টু দ্য আউটপুট, এর ড্রেন, এটা এর ড্রেন, এন্ড দিস উইল বি দ্য আউটপুট। এটা আউটপুট আমরা এখনই রাখবো না, এটা ওপেন থাকুক, পরে আমরা আউটপুটে দেবো। তাহলে এটা আমাদের আউটপুট লাইন। দেখো এর সব কানেকশন কমপ্লিট। এখন তুমি চেক করতে পারো, দেখো সোর্স ড্রেন, সোর্স ড্রেন, সোর্স ড্রেন, সবগুলি কানেকশন হয়েছে কিনা। সোর্স ড্রেন, এটা ড্রেন, তাহলে বুঝছো এটুকু? জি স্যার। তারপর এখন আমরা চলে যাব উপরে পিমোসে। পিমোসে দেখো 3টা সোর্স কানেকশন হবে গ্রাউন্ডে, সরি ভিডিডি তে। তাহলে আমরা কোনটা দেবো ভিডিডি তে? আমরা ইচ্ছা করলে মনে করতে পারি এই সবগুলি সোর্স, এটা সোর্স, এটা সোর্স, এটাও সোর্স,
আমরা সবগুলি সোর্স কানেকশন দিলাম, আর এটাকে আমরা তখন বলবো ড্রেন, এটা ড্রেন। সব রাইট সাইড, লেফট সাইড গুলি সোর্স আর রাইট সাইড গুলি ড্রেন, এটা বলতে পারি আমরা। সবগুলি সোর্স দিয়ে দিয়েছি। আর ড্রেন গুলি কি হবে এখন? সব ড্রেন গুলি শর্ট হবে। তাহলে শর্ট কি করবো আমরা এখানে নিয়ে আসবো, এই যে এখান থেকে নিয়ে দেখো ড্রেন গুলি সব শর্ট করে দিয়েছি। এখানে ড্রেন শর্ট, ড্রেন শর্ট, ড্রেন শর্ট, এই তিনটা ড্রেন শর্ট হয়েছে এবং এটা হবে আউটপুট। তাহলে দেখো এখন এই আউটপুটের লাইনের সাথে এই নিচের থেকে যেটা আউটপুট সেটা মিলবে। আমি এখানে কানেকশন দিলেই দেখো এটা কমপ্লিট। এটা ওয়াই বার হয়েছে ইকুয়াল টু এবিসি, এটা 3 ইনপুট NAND গেটের কানেকশন কমপ্লিট। বুঝছো এটা? কে বলছিল একটু আগে প্যারালাল যদি থাকে 3টা হয়? জি স্যার, আমি স্যার। দেখো এখানে কিন্তু ওভারল্যাপ হয়েছে, তাই না? এখানে দেখো ব্ল্যাক আর ব্ল্যাক ওভারল্যাপ, কিন্তু এখানে ওভারল্যাপ দরকার, এখানে আমরা কানেকশন হবে অটোমেটিক, তো আমাদের তো কানেকশন দরকারি, তাই না? দুইটা আউটপুট, এই যে দেখো নিচের থেকে আউটপুট আসলো আর উপর থেকে আউটপুট আসলো, দুটো একসঙ্গে মিশেছে এখানে, এখানে মিশবে, কোনো প্রবলেম নেই। এবং এখানে কোনো কন্টাক্ট দিতে হবে না, রাইট? নো কন্টাক্ট, কন্টাক্ট শুধু এখানে দিতে হবে, এখানে হিয়ার 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 হিয়ার, রাইট? ডিফারেন্ট কালার, যেখানে ব্ল্যাকের সাথে যেখানে কন্টাক্ট হচ্ছে সেখানে কন্টাক্ট বসাতে হবে। দেখো কোনো প্রবলেম আছে কিনা বুঝতে? স্যার আমরা যদি সোর্স গুলা শর্ট করে দিতাম তখন তো আর এতগুলা কন্টাক্ট দেওয়া লাগতেছে না আমাদের। হ্যাঁ, দেখো কোথায় শর্ট দেবে? 3টা সোর্স তো এক জায়গায় পাওয়া যাবে না, এইটাকে শুধু চেঞ্জ করতে পারতে তুমি, একটা চেঞ্জ করা যেত। মনে করো আমরা এইটাকে সোর্স বলে করে আমরা এইটা কানেক্ট দিতাম, তাহলে এইটাকে সোর্স, দুটা সোর্স এক হতো, তাহলে এটা হতো ড্রেন, এই ড্রেনের সাথে এই লাইনটা কানেকশন হতো, তাহলে তোমার উপরের লাইনটা কম হতো একটা। হ্যাঁ, এটাও আমরা দেখবো নেক্সট ক্লাসে, রাইট? দেখো এখানে 3টা ভার্টিক্যাল লাইন ছিল, এখন কিন্তু 2টা ভার্টিক্যাল লাইন হয়েছে। তাহলে আমরা এই যে এখানকার একটা তার আমরা সেভ করতে পেরেছি, তাই না? কারণ যে 2টা সোর্স শর্ট করে আমরা একটা লাইন দিয়েছি। তুমি এই লাইনটা এখান থেকে না দিয়ে আমরা এই যে এখানে দেখো, এখান থেকে দিলে আমাদের কিন্তু একটা কন্টাক্ট দিতে হবে। তুমি যদি এখান থেকে দিতে, তখন কিন্তু এখানে কোনো কন্টাক্ট লাগতো না, রাইট? কারণ ওটা তো দুটাই মেটাল। বুঝতে পেরেছো? তো এরকম কিছু কিছু জিনিস, সেটা হলো অপটিমাইজেশন। আমরা পরে আরেকটু বড় সার্কিট করা শেখানোর পরে তারপর আরেকটা জিনিস প্রবলেম আছে। দেখো এই যে এখান দিয়ে আমি লাইন নিচে দিয়ে টেনেছি, কিন্তু এই নিচে দিয়ে টানা যায় না, হ্যাঁ? বাউন্ডারি, এটা বাইরে দিয়ে টানা যায় না, এটা ভিতর দিয়ে নিতে হবে। এই যে এখান দিয়ে, যে এখানে হলো PMOS আর এটা হলো NMOS, যত লাইন টানবে এই দুটোর মাঝখান দিয়ে, এই মাঝের এরিয়া দিয়ে। কারণ এই দুটো NMOS আর PMOS এটা সবসময় এই VDD আর VSS লাইনের একেবারে কাছে থাকে, এইখান দিয়ে এনাফ স্পেস থাকে না। এখান দিয়ে যদি তুমি লাইন টানো তাহলে তোমার স্পেস লাগবে, এখান দিয়ে স্পেস থাকার কথা না, কিন্তু এখন তোমাকে দেখানোর জন্য আমি দিয়েছি। কারণ এটা যদি আমি উপর দিয়ে দিতাম তখন এটার সাথে শর্ট হয়ে যেত। দেখেছো, এই লাইনটা যদি আমি উপর দিয়ে টেনে আনতাম, এটা হচ্ছে শর্ট হয়ে যেত না? কিন্তু এখানে শর্ট তো করতে পারি না আমরা, এখানে শর্ট করলে তো তোমার, কারণ এই লাইনের সাথে এই লাইন তো শর্ট নাই, সেই জন্য আমি নিচে দিয়ে নিয়েছি। কিন্তু এরপরে দেখবো আমরা উপর দিয়ে নিতে হবে, কিন্তু জাম্পার দিতে হবে, সেটা আমরা এখনো পড়ি নাই, আমরা একটু পরে দেখবো। তো আজকে এ পর্যন্তই। এখন বলো কোনো কোশ্চেন? লেআউট ডায়াগ্রাম আঁকতে দিবে অথবা স্টিক ডায়াগ্রাম, দুইটাই কি আঁকতে দিতে হবে? ফাইনাল পরীক্ষায় একটা দেওয়া হবে লেআউট, আর বাকি সব অন্য জিনিস থাকবে। স্টিকও হতে পারে, অন্য অনেক কিছু আছে, এখনো তো পড়া হয় নাই সব। স্যার শেষে ওভারল্যাপের জন্য কি বললেন, ওটা শুনতে পাইনি। ওই যে বলছি কি, যদি এই যে নিচে দিয়ে লাইন নিয়েছেন এটা, জি স্যার। এই লাইনটা নিচে দিয়ে নেওয়া যায় না, কারণ এই যে এখান থেকে শুরু করে এই যে, জি স্যার, এটা শুনতে পারছি। এইটার ভিতরে এই জায়গা নাই, যদিও এখানে ভিতরে জায়গা অনেক দেখাচ্ছে, কিন্তু এখানে জায়গা থাকে না। এটা জায়গা মনে করো তুমি তোমার এই যে কি বলে, তোমার টেবিলটা যদি একবার ওয়ালের কাছে তুমি দিয়ে দাও ক্লাসরুমে, তখন তো তুমি ওয়ালের পাশ দিয়ে তো কেউ যেতে পারবে না, তাই না? তো এইটা ওইরকম থাকে, এটা হলো ওয়াল,
এই ট্রানজিস্টর গুলি এই ওয়ালের খুব কাছে থাকে, যার ফলে ওখান দিয়ে এরকম লাইন টানা যায় না। এই লাইনটা টানতে হবে আসলে উপর দিয়ে, এখান দিয়ে টানার কথা। কিন্তু এখান দিয়ে টানতে গেলে কি হবে দেখো, এই যে এইখানে শর্ট হয়ে যায়। তা শর্ট হতে পারবে না তো, শর্ট হলে তো রং রেজাল্ট দেবে, তাই না? তাহলে এখানে তোমাকে এটা ওভারল্যাপ করতে হবে, এটা ওভারল্যাপ করতে হবে এখানে। কিন্তু ওভারল্যাপ বলে কিছু নাই, ওভারল্যাপ করতে গেলে আবার দেখেছো এটা এরকম আমি সিম্বল আকারে দেখিয়েছি, কিন্তু ওভারল্যাপ করতে গেলে এটা লেয়ার উপর দিয়ে যেতে হবে। মনে করো এখানে একটা লেয়ার, তুমি এখান দিয়ে তো যাওয়া যাবে না, তাহলে তোমাকে উপর দিয়ে যেতে হবে এরকম। তাহলে তোমাকে তোমার ওই যে আইসির থিকনেস বেড়ে যাবে, তাই না? উপর এরকম, তার মানে কি তোমাকে একটা তার এখান দিয়ে এসে ওই সোজাসুজি যেতে পারবে না, গেলে শর্ট হয়ে যাবে। তাহলে এই তার এখানে এসে তোমাকে এরকম উপরে উঠতে হবে, উপরে উঠে তারপর আবার হরিজন্টালি গিয়ে আবার নেমে তারপর যেতে হবে সোজা। তার মানে এখানে ওভারল্যাপ হবে, রাইট? এবং সেটা ওভারল্যাপ করতে গেলে তখন তোমাকে আবার ডিফারেন্ট মেটাল দিতে হবে, সেটা আমরা পরে দেখব। এরকম দিতে হবে, এখানে এসে তোমাকে আরেকটা নতুন লেয়ার দিতে হবে, এরকম উপরে যাবে, এখানে যাবে, এসে এরকম যাবে, তাহলে আর শর্ট হবে না। এটা হলো ডিফারেন্ট মেটাল, এই ব্ল্যাক আর এর ব্লু ইজ এ টু ডিফারেন্ট থিংস। এটা উপর দিয়ে গেছে, তারপরে শর্ট হবে না, নিচে দিয়ে যেতে পারবে না। এটা আমরা আরো পরে আরেকটু পরে দেখাবো, সেগুলি মেবি নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। এনি আদার কোশ্চেন? স্যার এখানে বিএসসি কেন দিলাম আমরা স্যার? এবিসি ইনপুট? হ্যাঁ তুমি দিতে পারো, তুমি এইটাকেই এবিসি দিয়ে করো তুমি বাসায় বসে এখন। আর এখানে মানে দুইটা সোর্সের মাঝে কন্টাক্ট দিলেও তো দুইটা কন্টাক্ট লাগে। দুইটা সোর্সের মাঝে? জি স্যার, এখানে দুইটা কন্টাক্ট লাগে। হ্যাঁ সেটাই তো বললাম, তাই দিয়েছি। তাহলে এখানে শুধু এখানে একটা কন্টাক্ট লাগবে আর এখানে একটা লাগবে, এইখানে কন্টাক্ট লাগবে না। জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই। না এইগুলি হলো তোমার টেকনিক্স, কারণ তুমি পরীক্ষার সময় একই কোশ্চেনে একই দুইজনেরই রাইট অ্যান্সার, কে বেশি পাবে আর কি কম পাবে এটার উপর ডিপেন্ড করবে। রাইট? তুমি একজন যদি তুমি এখান থেকে কন্ট্যাক্ট দেয় লাইন দেয় আর একজন এখান থেকে দাও, ন্যাচারালি তোমার তোমার ডিজাইনটা বেটার হবে, অথবা তুমি নাম্বার বেশি পাবে। আর যে বিএসসির কথা বললাম যে আমি তোমার ক্লাস টেস্ট বা কুইজের সময় এগুলি উল্টাপাল্টা করে দেবো, তাহলে তুমি এক একজন এক এক রকম হবে, যার ফলে তুমি আরেকজনটা কপি করলে তোমার ম্যাচ হবে। তুমি যদি এটা এ বি সি দিতে, তোমার এই ডায়াগ্রাম কিন্তু এরকম হতো না, কানেকশনগুলি অন্যরকম হতো। রাইট? তো তুমি যে কোনো ভাবে দিতে পারো, তুমি ক্লাসে তুমি বাসায় তুমি একটা অন্যরকম কানেকশন দিয়ে দেখবে কেমন হয়। ওকে স্যার বলো। স্যার ব্ল্যাক কালারের মেটালগুলি কি একই জাতীয় পদার্থের? হ্যাঁ একই অ্যালুমিনিয়াম, কপার, যে কোনো একটা। হ্যাঁ এমনকি এই ব্লুটাও, এই উপর দিয়ে যাবে যেটা মেটাল যাবে সেটাও একই মেটাল, কিন্তু উপর দিয়ে যায় বলে মনে করো এটাও কপার এটাও কপার, কিন্তু যদি তুমি এই সোজাসুজি যায় তখন তো শর্ট হয়ে যাবে। এই জন্য এটাকে একটু উপর দিয়ে নিতে হবে। এই মেটাল তোমাকে ওই যে সফটওয়্যারে মেটাল 1 2 3 4 এরকম অনেক 12 পর্যন্ত আছে বোধহয়, কিন্তু ওইটা কিন্তু আসলে একই জিনিস দিয়ে তৈরি। ওই 1 2 3 মানে আসলে মানে ওই একতলা দোতলা তিনতলা এরকম মানে লেয়ার আর কি। মনে করো নিচে যেটা থাকবে সেটা হলো মেটাল 1, তারপর দিয়ে যদি যায় এরকম মেটাল 2, তারপর এটা গেল মেটাল 3 এরকম। রাইট? একই জিনিস কিন্তু একই কপার অথবা একই অ্যালুমিনিয়াম, কিন্তু তুমি একেবারে নিচে যেটা থাকবে নিচে দিয়ে যাবে যেটা সেটাকে বলি আমরা মেটাল 1, তারপরে যদি মনে করো তার উপর দিয়ে যেটা যাবে সেটাকে বলি আমরা মেটাল 2, তারপরে মেটাল 3 এরকম করে করে। কিন্তু এই দেখো যত বেশি দেবে তত থিকনেস উপরের দিকে বেড়ে আসবে আইসির। সেই জন্য আমাদের জব হবে টু মিনিমাইজ দ্য ওভারল্যাপিং। যত মিনিমাইজ তুমি ওভারল্যাপিং মিনিমাইজ করতে পারবে তত তোমার আইসির থিকনেসটা কম আসবে, তাহলে তোমার এরিয়া বেড়ে যাবে, কমে যাবে। কারণ তোমার একটা তারের জন্য তোমার একটা, কারণ তুমি ওই একটা আইসির তো তুমি ওরকম অল্প একটু জায়গা উঁচু আর বাকি জায়গায় নিচু এরকম তো আর হতে পারে না, পুরোটা ফ্ল্যাট হতে হবে। তাহলে তুমি একটু অল্প একটু জায়গা উঁচু করার জন্য তোমার পুরো জিনিসটাকে উঁচু করো, মানে উপর উঁচু হয়ে যাবে, থিকনেস বেড়ে যাবে। এই জন্য আমাদের উই হ্যাভ টু ট্রাই টু মিনিমাইজ দ্য ওভারল্যাপিং, এবং সেটাও টেকনিক আছে, আমরা সেটা বইতে নাই, ক্লাস নোটে ওই যে তোমার স্লাইডে নাই, ওইটা আমরা ওই যে কি আছে আমরা ওই যে থিসিস পেপার থেকে পেয়েছি, ওখান থেকে আমরা দেখাবো। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? হ্যালো
বলো। স্যার আপনার ওই যে রেকর্ডেড ভিডিওগুলো দেখার সময় স্যার এখন আপনার যখন রেকর্ড করেন তখন স্যার অনেকজনের আইডি সামনে চলে আসে স্যার। আপনি যদি আইডি মানে স্যার এই যে মানে উপরে যে আইডি গুলো আছে ওই আইডি গুলো সামনে চলে আসে। তো আপনি যদি পিন মোডটা অন করে রাখেন তাহলে স্যার এই ও ইন্টারাপ্টটা হবে না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো ভালো বলেছো। না আমি তো এত টেকনোলজি এখনো ভালো জানি না, এর আগে অফ করে নি। রেকর্ড কোথায়, রেকর্ড কোথায়? স্যার আপনার যে ভিডিওটা দেখাচ্ছে স্যার ওখানে স্যার